How many of you remember what we had been preached last Sunday? I always want to remember you and bring you back to the sermon. She told me exactly. If you meditate what we are preaching, the sermons, as our brother had mentioned already, that you will feel the power of the Holy Spirit. Exactly what he had mentioned is correct. I believe more than the people had been stayed with us for many years. He had got something more than them. Because what he wants, Holy Spirit is speaking to him. If he doesn't understand something, he comes and he speaks. He communicates with us. Who is this? Who is this? Who is doing all these things? He's the one. The Christian people, they have a spinal cord. It's Jesus. The spinal cord of this church is Holy Spirit. When we work with Holy Spirit, we have to understand who He is. We learned last week that the Holy Spirit is a person, and he grieves and he gets angry, and all the blasphemy against the Holy Spirit, he knows it. Anyone can blaspheme against Holy Spirit. The book of Matthew chapter 12 verse 31 says, anyone can blaspheme against God and His Son and the Holy Spirit, but people who blaspheme against Jesus and His Father, they can be forgiven. But the blasphemy against the Holy Spirit, it will be never ever forgiven in this world and the world to come. For that, therefore, when we work with the Holy Spirit, we should know who Holy Spirit is. Holy Spirit, we can see Him, He is invisible. He is a complete person. He can feel everything and He knows everything. Whatever that we can hold on to, He can hold on to. More than what we see, He sees more than that. We can see only the sight, what we can see from our eyes. But Holy Spirit, He sees inside of us. His Holy Spirit. So when we walk with this way with Christ, it is a very good and pleasant way. It is a pleasantful way. As my son had been already mentioned, it's a peaceful journey. And it is a good news journey. Because those who abide with Holy Spirit, whenever they speak, whatever they speak, they bring good things out of their hearts. They bring good words and good things. Holy Spirit, He never work and He never destroy people. Holy Spirit, He always work in a way to build up people.
ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. God is good. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කිව්වා ඊයේ සුභාරංචියේ පහවන්න දාගන්න කියලා. Yesterday, the Lord had taught us how to wear the sandals of peace. සමාදානයේ පහවන්න දාගන්න. We have to wear the sandals of peace. අපිට කකුල් දෙකක් තියෙනවානේ දෙකම දාගන්න පුළුවන්. We have two legs, so we can wear both our sandals. ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. God is good. අපි ළඟ සුදාත්ම වාසී ක්‍රියා කරනවා නම් අපි තුල හැමතිස්සෙම සමාදානයි. If Holy Spirit abide in us, we always have the peace of God. අපි තුල හැමතිස්සෙම සුභාරංචිය තියෙනවා. Always we should remain in the gospel. ස්වාමීන් වහන්සේ සුදාත්ම වාසීව අපිට දීලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ගොඩනගන්න. God had given us the Holy Spirit in order to build the kingdom of God. නැත්නම් අපිට ඕන ගමනක් යන්න නෙමෙයි. God didn't give us Holy Spirit just to go wherever we want. මම අවුරුදු දෙකක් විතර සුදාත්ම වහන්සේව ඉල්ලලා මම යාඥා කරපු මිනිහෙක්. I had been අවුරුදු දෙකක් සුදාත්ම වහන්සේ ඉල්ලලා යාඥා කරපු. I had been praying for 2 years asking Holy Spirit to come and abide in me. මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මේ ක්‍රිස්තියානි සභාව දැනගත්තට පස්සේ when I come to know the congregation of the Christian congregation, එදා ඉඳලා මට ආශාවක් ඇති වුණා මම සුදාත්ම වහන්සේ ලබන්න ඕනේ. The first time when I came to the Christian congregation, I had a deep intention to receive the Holy Spirit. ඔබ දකිනවා නේද අපේ අම්මලා බවගාඩ මේ ස්ථානයේ සුදාත්ම වහන්සේගේ මත් වෙනවා. We had seen our parents, our mothers, when they filled with the Holy Spirit, they get like drunk people. Maybe you may think when you see those things happening, you think maybe these people are crazy. The person who had been totally, completely surrendered themselves to Holy Spirit, he has the peace in their heart. That is why God had given us a congregation to get together. That we can get together as a church. And we know on the day of the Pentecost, there were in the 50th day, people they gathered in the upper room, 120 people, and they prayed. While they were praying, the word says there was a sound, and there was tongues, fiery tongues came and sat upon each and one of them. Then they felt a greater freedom. වෙවුලමින් ඒගොල්ලෝ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණයෙන් පස්සේ අපිට මොකද උනේ අපිට දැන් ලෝකෙට මුහුණ දෙන්න විදියක් නෑ අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක හිටියා අපි ඒගොල්ලෝ ඒ බියපත් වෙලා ඒගොල්ලෝ ඒ කුටියට වෙලා යාඥා කරමින් හිටියා. And in the upper room they had a great fear. They were shivering after the crucifixion of Jesus Christ. They don't know what will happen to them, so they get together. They had been praying to God. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ යොහාන් පොතේ 15:26 In the book of John, chapter 15:26, Jesus is speaking. නමුත් පියාණන් වහන්සේ කෙරෙන් මා විසින් නුඹලාට එවන සැනසිලිකාරයන් වහන්සේ එනම් පියාණන් වහන්සේ වෙතින් නිමෙන්නා වූ සත්‍යතාවයේ ආත්මයන් වහන්සේ ආකල උන්වහන්සේ මා ගැන සාක්ෂි දෙනසේක. Amen. When the counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of the truth who goes out from the Father, he will testify about me. The Holy Spirit has an expectation. We can say that is his hope. We can say it's hope. Holy Spirit, he has a hope. Because Holy Spirit is a person. And he is a God. And he has his will. We have ambitions in our life.
and we have our likes, our likenesses. අපිට තියෙන චේතනාවල් මේ විදිහට අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ, මේ විදිහට දේවල් අපි කරන්න ඕනේ, මේ විදිහට අපි ගමනක් යන්න ඕනේ, මේ විදිහට අපි අඳින්න ඕනේ, මේ විදිහට අපි කතා කරන්න ඕනේ කියන චේතනාව අපිට තියෙනවා. We have plans and aims and hopes in our life, how we should live and where we should go, how we should become, and the same way the Holy Spirit has all these characteristics. ඒ වගේම තමයි අපිට දෙයක් කරද්දී අපිට ඒ දෙය කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. And when we do something, that we should have a likeness to do it. අපිට ඒ දේ කරන්න ආශාවක් තියෙනවා. And we should have a pleasantful heart to do these things. මේ ආත්මයන් වහන්සේලාත් එහෙම තමයි. And also the Holy Spirit has the same ඔබ qualities. තුල යම් දෙයක් කරන්න ඕන නම් උන්වහන්සේට කැමැත්තක් තියෙනවා. Well, if the Holy Spirit wants to do something in your life, He should have a likeness to do it. උන්වහන්සේ පෙන්නන උන්වහන්සේගේ අභිමතය, උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත මොකක්ද කියලා හැමතිස්සෙම උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට ප්‍රකාශ කරනවා. Holy Spirit, He always shows what He is willing to do in this world. අපි දකින්නව නේද මොකක් හරි ආණ්ඩුවක් කියන පද්දනවා නම් ඒ ආණ්ඩුවට තියෙනවා යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. We know as if we take a government, they have how they are theory. ඒ වගේ මේ ආත්මයන් වහන්සේගේ යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. And the Holy Spirit, He has best qualities and He has a way to do. මූලික වැඩේ තමයි අපි ඊයේ දවසේ කතා කරේ. This is the greatest work what He wants to do. We had been already spoken. උන්වහන්සේගේ මූලික වැඩේ තමයි රාජ්‍ය සුභාරංචිය මේ ලෝකේ The පතන. greatest intention of the Holy Spirit is to build up the kingdom of God. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ තියෙන අභිමතය. That is the aim of the Holy Spirit. නැත්නම් කියන බලාපොරොත්තුව. That is the hope of the Holy Spirit. නැත්නම් උන්වහන්සේට කරන්න අවශ්‍ය දේ. If not, that is the Holy Spirit is willing to do that. උන්වහන්සේ තුල විශාල ප්‍රේමයක් තියෙනවා. Holy Spirit, He has great love for you. උන්වහන්සේ තුල විශාල ප්‍රේමයක් The තියෙනවා. Holy Spirit has great love for you. Towards කාගෙද you. හරි ඒ ප්‍රේමේ නැත්තම් If anyone doesn't have that love, සුදානන් වහන්සේ ඔබ තුල නැහැ. Holy Spirit is not in you. ඒ ප්‍රේමය විශාල ප්‍රේමයක් තියෙනවා. You should have a greater love. ඒ ප්‍රේමය සීමාවක් නැහැ. That love is endless. ඒ ප්‍රේමය ඔබගේ පවුලේ ඉන්න අයට විතරක් නෙමෙයි ඒ ප්‍රේමය තියෙන්නේ. That love is not limited for your ඒ family. සුදානන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඒකට සීමාවක්. The love of the Holy Spirit, it is limitless and it is endless. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා දාසය නිර්දාසය ඒ හැම කෙනෙකුටම ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ආත්මය වකුරන අන්තිම කාලේ. God is saying He is going to pour His Spirit upon His servants and all the people of the world. ඇයි එහෙම කරන්නේ? Why He is going to do that? පිපාසයක් තියෙනවා. Because He has a greater thirst. උන්වහන්සේ තුල ලොකු ප්‍රේමයක් තියෙනවා. Because God has a greatest love. මේ ප්‍රේමය පෙන්වන්න තමයි උන්වහන්සේ ඔබ තෝරගන්නේ. In order to show His love, to reflect His love, that's why He has chosen you. උන්වහන්සේ හැමතිස්සෙම සංනිවේදනය කරනවා. Holy Spirit, He always communicates. නිකන් ඉන්නේ නැහැ. He doesn't say, ඔබට කතා කරනවා. He always speaks to you. ඔබට දැනුම් දෙනවා. He always informs you. ඔබට මඟ පෙන්නනවා. He always guides you. ඔබව එක එක විදියට ගෙන යනවා. He always guides you in a various ways. නේද? ඔබ පවකලාට ඔබ වැරදි දෙයක් කරන්න ගියාම ඔබට ගොඩක් වෙලාවට ඔබ කතා ඇඟ ඇතුලේ හිත ඇතුලේ ඔබට කතා කරනවා මේක වැරදි. When you are going to do something wrong, you can feel that your heart is saying, you don't do this, this is wrong. හැබැයි කොච්චර කතා කරත් අපි මේ වැරදි දෙයට පෙළඹෙනවා. But sometimes, however the Holy Spirit speaks to us, we do what we want. ඒ පෙළඹෙන හේතුව තමයි අපි සුදාන්තයන් වහන්සේට වැඩිය අපේ මාංශයට අපි දැන දෙනවා. In that calling or however we have been possessed, we always give room to ourselves, not to the Holy අපි Spirit. නehemiah 9:21 අපි පෙළගමු. nehemiah 9:20 Nehemiah chapter 9 verse 20. අපි මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට උන්වහන්සේ අපිට සාක්ෂි දෙනවා. සාක්ෂිකාරයෙක් ඉන්නවා සුදාන්තයන් වහන්සේ. 9:20 තේරෙනවද? සුදාන්තයන් වහන්සේ අපිට සාක්ෂිකාරයෙක් වගේ ඉන්නවා. Holy Spirit, He said, උන්වහන්සේ අපිව උගන්වනවා අපිට. and Holy Spirit, He teaches us. ඒ වගේම තමයි සුදාන්තයන් වහන්සේ ඉති අපිට නිදිමත එන්නේ නැහැ. And when the Holy Spirit is present, we don't feel that we are sleepy. අපිට යාත්‍රා කරන්න ආසයි දෙනවා. We feel that we want to pray more and more.
ඔබට යාඥා කිරීමට සිත නැත්තම් if you don't have a mind or heart to pray, ඒකත් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුල හීන වෙලා. because the Holy Spirit he is not in you. ඔබට කම්මැලිකම දැනෙනවා නම් If you feel lazy, ඔබ දුක් වෙන්න. you have to be. ඔබට එපා වීමක් දැනෙනවා නම් If you feel that I hate everything, ඔබ දුක් වෙන්න. you have to cry for yourself. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපේ ආත්මය මැරිලා මේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි තුල ජීවත් වෙන්න. Because we have to die for our sins, and Holy Spirit must live in us. ඊට පස්සේ ඒ අපි තුල ජීවත් වෙන සුද්ධාත්මය තමයි උන්වහන්සේ අපිව ධර්මිෂ්ඨකමකට ගෙනියන්නේ. And the Holy Spirit is the one who is living in us. He is the one who directs us to the ඔබ righteousness. කවදා හරි දවසක දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා නම් If you want to live with Holy Spirit anyway, if you have a hope like ඔබ that, අනිවාර්යයෙන් වතුර බෞද්ධ සුද්ධාත්මය ලබන්න ඕන. you must be you must take the water baptism, and you must receive the baptism of the Holy අපි මේ Spirit. දේවල් අපි පදින් පදයක් බලන්න We are going to meditate verse after verse. 9:20 ඔවුන්ට ගුරුකම් දෙන පිණිස ඔබගේ යහපත් ආත්මය ඔබ දුන්සේක. ඔවුන්ගේ මුඛයෙන් ඔබගේ මන්නාව ඔබ අහක් කර නොගත්සේක. ඔවුන්ගේ පිපාසයට ද ඔබ ඔවුන්ට වතුර දුන්සේක. ආමෙන්. Nehemiah chapter 9 verse 20. You gave your good spirit to instruct them. You did not withhold your manna from their mouths, and you gave them water for their thirst. නේමියා කියනවා ඔවුන්ට ගුරුකම් දෙන පිණිස ඔබගේ ආත්මය ලැබුවා කියලා කියනවා. Nehemiah is testifying, is saying, you had given your spirit to instruct them. මේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිත් එක්ක ඉඳී අපිට ඒ උන්වහන්සේගේ බලය විතරක් නෙමෙයි ලැබෙන්නේ. When Holy Spirit he abides in us, it is not only that we receive the power. ස්වාමීන් වහන්සේගේ පෝෂ්‍යදායි මන්නාව අපිට ලැබෙනවා. And we will receive the healthiest manna from God. ස්වාමීන් වහන්සේ නේමියා කියනවා ඊශ්‍රායල් ජනතාව මොන විදිහේ දුර්වලකම් අඩුපාඩුකම් කරලා ගියත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ මන්නාව අහක් කරනගත්සේක කියලා කියනවා. Nehemiah is saying, however, the people they had been strayed away from God, but God did not stop His manna from them. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ අමිහිර ප්‍රේමය නිසා තමයි කොච්චර මනුෂ්‍ය වැරදි කරත් අද මනුෂ්‍ය ආශිර්වාදවත් මනුෂ්‍ය පෙරළි. Because of God's endless love had been brought you back to God. However, you see. ඔබට මනුෂ්‍ය වෙනස් වෙන ආකාරයට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වෙනස් වෙන්න කැමති නැහැ. Holy Spirit, He doesn't want to change as you change yourself. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ගොඩක් කාලයක් ගන්නවා මනුෂ්‍යගේ වෙනස් වෙන්න. Holy Spirit, He takes a long time to change to a person how they live. හැබැයි මනුෂ්‍ය එහෙම නෙමෙයි. But people in the individual මනුෂ්‍ය are not like that. මේ සභාව ඇතුලේ ඉන්නක මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා. But people, as long as they stay in the congregation of the God, they abide with the Spirit. මනුෂ්‍ය මේ දොරෙන් එළියට ගත්තම මනුෂ්‍ය වෙනස් වෙනවා. As soon as they leave from this door, they change. මේ වෙනස් වෙන හේතුව තමයි මනුෂ්‍ය ආත්මයන් වහන්සේ තුල නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. So why they change so quick? Because they don't abide with the Holy Spirit. මනුෂ්‍ය ජීවත් වෙන්නේ තාම මාංශේ. Because the people they are living still with their flesh. ඔබගේ ජීවිතේ හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙන සුළු ජීවිතයක් නා. If your life is changing always, හැමතිස්සෙම පාපෙට නැත්නම් හැමතිස්සෙම ස්වාමීන් වහන්සේ අකමැති දෙයට වෙනස් වෙන ජීවිතයක් නා. if you have a life that which God doesn't like, if you do all these things what God doesn't මේක like, හරි භයානක දෙයක්. this is a dangerous doing. ඇයි? Why? ඔබ ජීවත් වෙන්නේ තාම මාංශේ. Because you are still living with his flesh. මාංශේ ජීවත් වෙන මනුෂ්‍යව ස්වාමීන් වහන්සේ ඔසවගත්තේ. The man who lives with his flesh, he will be never caught into ඔබ rapture. ඕන තරම් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්න පුළුවන්. You can praise God however you want. දෙවියන් වහන්සේට ආශා කරන්න පුළුවන්. You can pray him the way you want. දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න You පුළුවන්. can worship him. නමුත් සුදාත්මය තුල ජීවත් වෙන මනුෂ්‍යව විතරයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔසවගත්තේ. But the person who abides with the Holy Spirit only will be caught up to heaven. ඒක නිසා තමයි අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ හාස්කමට විතරක් තැන දෙන්න එපා කියලා. That's why we always say,
don't go behind miracles. ආස්කම කරන්නේ සුද්ධාත්මයන් The වහන්සේ. miracle doer is the Holy Spirit. ආස්කම කරන්න පුළුවන් සුද්ධාත්මයන් Holy Spirit, වහන්සේ. He can do miracles. නමුත් But මේ ආස්කම සිදු වෙන්නේ අපේ මාංශයට. the miracle, it happens to our flesh. වැදගත් දේ තමයි The important things අපේ තුල සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුල උන්වහන්සේගේ දීවනාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න. in our lives, the gift of the Holy Spirit must be taken place. හalleluya. Amen. මොකද උන්වහන්සේගේ දීවනාව? What is the gift of the Holy අපි Spirit? ගලාති 5:22 අපි බැලුවොත් In Galatians chapter 5:22, ඔබට දැනේ ආත්මයන් වහන්සේගේ මොනවාද තියෙන දීවනාව කියලා. you can understand what is the gift of the Holy Spirit. මම මේ සුදාත්මයන් වහන්සේගේ ගැන කතා කිරීමෙන් පස්සේ මම ඒ ගැන ඔබත් එක්ක කතා කරන්න යනවා. When I finish my sermon with the Holy Spirit, I'm going to speak about the fruits of the Holy Spirit. හalleluya. Amen. ඕකේ. ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵල නම් ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, පදේ කියලා කියන්න පුතේ කියන නිසා. ගලාති 5:22. ඔව්. ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵල නම් ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, ඉවසිලිවන්තකම, කරුණාවන්තකම, යහපත්කම, විශ්වාසකම, මුරුදුකම, පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම යන මේවාය. මෙබඳු දෙයට විරුද්ධව ව්‍යවස්ථාවක් නැත. Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passion and desires. මේ පදේ කී දෙනෙක් අහලා තියෙනවද මේ ඉස්සෙල්ලා? How many of you heard this words before this? හොඳට අත උස්සන්න. Just raise your hands. හොඳට අත උස්සන්න. කී දෙනෙක් අහලා තියෙනවද? How many of you හොඳට heard? අත උස්සන්න පුතේ. Raise your hands. අහලා තියෙනවද? You had කී heard. දෙනෙක් මේකේ තියෙන මේ උන්වහන්සේගේ දීවනා නමය ගැන කියනවා මම කිව්වනේ ගන්න මම අහන්නේ දීවනා කියලා තියෙනවද කියලා මම නමය කියලා මම කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ කියන කොච්චර කරුණාවන්තද කියලා අපිට God is a graceful God. උන්වහන්සේ කැමති නෑ මම කැමති උනාට ලැජ්ජාවටපත් කරලා උන්වහන්සේ කැමති නෑ ඕලා If I want to put you in a situation, but God doesn't want to put you in that හalleluya දැන් situation. ඊගානේ මම ඇහුණා කීයක් තියෙනවද කියලා If I ask you, for example, how many gifts are there, කීයක් තියෙනවද කියලා කියයිද එහෙනම් you will say 9. හalleluya Hallelujah. මේ දීවනාව මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ උතුම් දීවනාව කී දෙනෙක් තුල ක්‍රියා කරනවද The gift of this Holy Spirit, the greatest gift, how many of you have them? මේ සුදාත්මයන් වහන්සේ ඉන මනුෂ්‍ය තුල මේක ක්‍රියා කරන්න ඕන The person, if you are burning with the Holy Spirit, you must have all these fruits. මට තියෙන්න ඕන මං ගැන සතුටු වීම I should be happy about myself. මත් තුල මේ දීවනාව තියෙනවා කියලා I should be satisfied about myself because I have all these gifts. මට 100ට 99කට වැඩි සතුටු වෙන්න පුළුවන් I can satisfy about myself 90%. ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද මේ ගැන Can you satisfy about your life? මම අහන්නේ නැහැ කීදෙනෙක් සුදාත්මයන් වහන්සේගේ ආලේපේ දීවනාව තියෙනවද කියලා I'm not going to ask you how many of you have this gift of the Holy Spirit. ඒක සම්පූර්ණ වෙන්නේ මේ දීවනාව ඔබ තුල ක්‍රියා කරනවා නම් පමණයි. If all these fruits, they will be fulfilled in your life if you have these fruits only. මොකද ගලාති 5:16 කියන නමුත් ආත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන හැසිරියල්ලා කියලා. Because in Galatians chapter 5:16 says, so I say live by spirit and you will not. එවිට නුඹලා මාංශයේ තෘෂ්ණාව සම්පූර්ණ කරන්නේ නැතයි කියවි. And you will not gratify the desires of the sinful nature. ආත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන හැසිරෙන මනුෂ්‍යයා If you live according to the Holy Spirit, මාංශයේ තෘෂ්ණාව සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ. if you live by Holy Spirit, you will never fulfill the sinful nature. තේරෙනවද? දැන් මාංශයේ තෘෂ්ණාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා නම් ඔබ ගලාති 5 මුලින් ඉඳලා කියවන්න. If you want to know what is the sinful nature, you have to read all these Galatians chapter 5. ඒකේ තියෙනවා ඉතුරු ටික. It says the rest. ඔව්. තේරෙනවද? ඉතුරු ටික ඒකේ තියෙනවා. If you read it, you will find the rest. ඔව්. අපි ඒකත් කියමු.
දැන් මේ දේවල් තියෙනවා නම් If you have all these things, ඔබ සුදාම්බයන් වහන්සේ නෙමෙයි සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. you haven't complete the level of the Holy Spirit. ගලාති 5:19 ඉදින් මාංශයේ ක්‍රියා ප්‍රකාශව තිබේ. එනම් වෛශ්‍යාකම වෛශ්‍යකම් ඔබ ළඟ තියෙනවා නම් Galatians chapter 5 verse 19, the act of the sinful nature are obviously sexual immorality. ඔබ මානසික ක්‍රියාව සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. That you have been complete the sinful nature. අනිත් කාරණාව අපවිත්‍රකම අපවිත්‍රකම. Impurity, අපවිත්‍රකම ඔබ ළඟ තියෙනවා නම් if you have impurity, අපවිත්‍රකම දැනනද? නිකන් හරියට නෑ කිලුටු විදියට තමයි ඔබ ජීවත් වෙන්නේ. කිසිම පිරිසුදුකමක් නෑ ඔබගේ ජීවිතේ. තේරෙනවද? අපි දකිනවා නේද ඔබ ගිහින් බලන්න දේවාලයකට ගිහින් බලන්න. දේවාලේ කොහොමද තියෙන්නේ? පිරිසුදුද? if you go to other gods' temples, if you see that temple, can you say it is clean? දැන් ලෝකේ මිනිස්සු කියනවා දේවාලේ ඉන්නේ දෙයියෝ කියලා. The people in the world, they say, ක්‍රිස්තියානිකාරයා කියනවා දේවාලේ ඉන්නේ අක්කු කියලා. we Christians, we say they are God. Those are not gods, they are God demons. පැදියෝ නැහැ. We don't want to go ඉතන so තියෙන far. රූපේ දිහා බලන්න. Just look at the statues at your home. කන්ට අරගෙන දිව එළියට දාගෙන The mouth is widely open and they have sharp teeth and they have wide open eyes. ඇයි යාගේ පෙන්නන් යනවා ගහම් බීවත්. Because they are going to show how powerful they are. මාංශයෙන් තමයි යා වැඩ කරන්නේ යා. They show themselves how strong they are. කරගෙන They have big swords. එක්කෝ මොකද කියන්නේ ත්‍රි මොකද අර ඒකට කියන්නේ මොකද හෙල්ලයක් නේද? හෙල්ලයක්. ඔව්. හෙල්ල තුනක් තියෙන හෙල්ලයක් අරගෙන ත්‍රිශූලය කියලා කියනවා. They have arrows and they have so many things to show how they powerful. This is how they have taken control over people. ඊට පස්සේ මොනවාද එල්ලලා තියෙනවා කොඩි අරවා මේවා රෙදි කෑලි අරවා මේවා එල්ලලා තියෙනවා කිසි පිරිසුදුකමක් තියෙනවා. And they have various kinds of colors of the flags. එතෙන්ට ගියාම ඔබ කිසි එළියක් දකින්නවද? When you go there, can you feel the presence or the light of the God? පහකරලා එතන අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ දුම් වල ගඳ. Only when we go to the temples of the world, we can smell the smoke. දුම් වල ගඳ. We can smell the smoke of those places. ඒ වගේ නැත්තම් අර නේද පරණ වෙච්ච පරළු වෙච්ච පළතුරු. We can see old fruits. නේද? අපි දකිනවා නේද? ඒ වගේ ජරා ජීර්ණ වෙලා When we go there, we can see the rotten fruits and all these disgusting things. ඒ කෝවිලක් දිහාට ගිහිල්ලා දේවාලයක් දිහාට ඉස්සරහට ගිහින් බලන්න ඒකේ තියෙන රූප ඒකේ තියෙන ඩිසයින් එක ඔක්කොම බලන්න ඒකේ කිසි එළියක් නැහැ. When you go and stand before the temples of this world, there is no light in them. එතන සනී කරම ජීවත් වෙන්නේ යක්ෂයා. Because in these places, only the demons live. දැන් මේ වගේ තමයි ඔබ වෙසෙන නිවසක් ඔබ පිරිසුදුව තියාගන්නවා. The same way, wherever you live, you have to clean the place where you live. ඔබගේ අනුන් පැනතුම් පිරිසුදුව තියාගන්න. You must clean your clothes. ඔබගේ හැමදේම පිරිසුදුව තියෙන්න ඕන. You must keep your life in a clean condition. ඔබගේ පොණ්ඩේ හැමදේම Your hairstyle and your daily life basis. කට හොදලා ඉන්න ඕන. You must brush your teeth and wash your mouth. ඒ වගේ ඔබගේ ජීවිතේ තියෙන්න ඕන. You must keep yourself clean. මේක තමයි පිරිසුදුකම තියෙන්න ඕන. This is we call it the cleanness. මේක පිටාන්තරයෙන් පවිත්‍රකම තියෙන්න ඕන. This purity, it is from outward appearance. පවිත්‍රකම තියෙන්න ඕන. And we should keep the cleanness from our inside. අපි පිටාන්තරයෙන් නම් පොස්. Sometimes we are clean from our out appearance. අතුලාන්තයෙන් නම් පුස්. From inside we are rotten. මේ වගේ ජීවිත තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ. This is the life we mostly see. නමුත් සුදාත්මයන් වහන්සේ ඔබතුල ක්‍රියා කරනවා නම් But if the Holy Spirit is abiding in you, මේ වගේ මානසික ක්‍රියාවල ඔබතුල තියෙනවා. you cannot complete the natural things. මේක natural හිනාවෙන්න things. කියන දෙයක් නෙමෙයි. I'm not there saying මේ these වෙලාවේ things ඔබගේ to හිතින් ඔබ වැළපෙන්න ඕන මේ වෙලාවේ. you shouldn't laugh for these things. You must cry. මම මොන වගේ මිනිස්සුද? මම කවුද? What kind of a disgusting person I am? You have to think about මේ වගේ yourself. ධර්මිෂ්ඨකමකට ස්වාමීන් වහන්සේ මාව තෝරගෙන තියෙනවා. God had called me to the righteousness. නමුත් මොනවාද මම මගේ ජීවිතේ
ජීවිතය But කරන්නේ? what am I doing in my life? මොන වගේ ජීවිතයක්ද මම ගත කරන්නේ? What kind of a life that I'm living? මිනිස්සු මා තුළ දකින්නේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේද? These people see Holy Spirit within me. නැත්නම් මිනිස්සු මා තුළ දකින්නේ අපිරිසිදු දේවල්. If not, people they see from me the impurity things. මේ දේවල් තමයි මිනිස්සු ඔබතුලින් ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ. This is what people sees from us most. අපවිත්‍රකම අනිත් එක The impurity සල්ලාලකම. and the idolatry. සල්ලාල ජීවිතයක්. The people who drink and get drunk, නේද? හිතුවතේ ජීවිතය. they live their life in their own way. They do whatever they please. තමන්ට ඕන කුපාඩි වැඩක් කරනවා. They do any wicked things they please. අසභ්‍ය වචනයක්ද කියන්න ඕනේ. If you want to say a bad word, කුණුවarpය කියලා කියනවා ඒක. we say it is. ඒක කියන්න අපි දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. To say the bad words, we don't think twice. අපිට කියන්න ඕනේ ඉතාලියෙන්ද සිංහලෙන්ද ඉංග්‍රීසියෙන්ද කුණුවarpය කියන්න. If you want to say bad words in which අපි language. ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති මිනිහා කුණුවarpය නම් දන්නවා. But the people, they don't know English, but they know bad word, all the bad words in English. How to ඉතාලි say. දන්නේ නැති මිනිහා කුණුවarpය දන්නවා ඉතාලියේ. If all the people who say I don't know Italian, but they know all the bad words in Italian. සිංහල භාෂාව ෆේල් එක අපිට සුද්ධ සිංහල දන්නවා. The person who got a fail in the language of Sinhala, but they can speak all the defiled words. තේරුණාද? සල්ලාල ජීවිතයක්. You are living a life of defile. ලෝකේ මිනිස්සු කොහොමද විනෝද වෙන්නේ? How the people in the world they enjoy themselves. වීලු කරගෙන බයිලක් යාගෙන පිස්සු නටාගෙන ජීවත් වෙනවා. They say and they live a life of double meaning. අපි කැමති ඒ විදිහට ජීවත් වෙන්න. And we also want to live such a life. ගොඩාක් අද ක්‍රිස්තියානි ධර්මෝ මේ සල්ලාල ජීවිතයකට ගිහිලා තියෙනවා. Most of the Christians they are living their life in a defiled මම way. කරාට මම දකිනවා. I see this. මිනිස්සු මම කරාට ක්‍රිස්තියානි ධර්මෝ ඉරිච්ච ඇඳගෙන කරාපු දාගෙන කොණ්ඩ දයි කරගෙන පච්ච කොටාගෙන මේ වගේ ජීවත් වෙනවා. I have seen Christian people who have been born again. They live their lives according to the world. They have torn over the pants had been torn over. They have earrings in their ears and their hair had been tied up. මම දකිනවා මම කරාට ඒ මිනිස්සු පංගක් වෙනත් තැන්වල නමස්කාරත් කරනවා. And I have seen these people in some places, in some churches, they worship. නමුත් මේක මාංශය. But this is the flesh. පංගක් මම දැකලා තියෙනවා පංගක් දේවදාසින්න කොණ්ඩේ මූල් බෑන්ඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. I have seen some pastors, the preachers, they have a ponytail. මටත් ආසයි කොණ්ඩේ වවන්න. Also, I like to grow my hair. මමත් මේ ඉතාලියට ආපු ගමන් ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක යම් කිසි කැපවීමක් කරලා මම කිව්වා මම කොණ්ඩේ කපන්නේ නැහැ ස්වාමීනි මට ලංකාවට යනකම් මම කොණ්ඩේ කපන්නේ නැහැ කියලා. When I came to Italy, I had a conversation with God. I said, Lord, I'm going to grow my hair. I'm not going to cut my hair until I go back to my country. එක ෆොටෝ එකක් ගෙදර තියෙන එකම එක ෆොටෝ එකයි තියෙන්නේ. I have a picture with a grown-up hair. සලෝමිගේ වගේ කොණ්ඩයක් මට I තියෙනවා. had a hair just like Shalomi's. ඔයිට වැඩි චුට්ටක් අඩුවෙන් තමයි I had කොණ්ඩේ. it was a little bit short. මමත් කොණ්ඩේ බැඳන් තමයි ලංකාවේ. Even when I went to Sri Lanka, I had a ponytail. ආපු දවස්වල. It was in the beginning. නමුත් ඒක මම දන්නවා මේක හරි නෑ කියලා. And I know that is the good. මට යන්න ඕන නිසා Because I want to go. ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති නෑ මම මේ වගේ ජීවත් වෙනවා දකින්න. God doesn't want to see that I'm living such a life. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මම කොණ්ඩේ කපන්නේ නැහැ ලංකාවට කියලා. I said, Lord, I'm not going to cut my hair until I go back to ඒකට country. දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ මාව ජරා ජීර්ණ වෙන්න කැමති නෑ. Then God doesn't let me to get defiled. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ලංකාවට යවනවා කියලා. So I know that He will send me as soon as possible to Sri Lanka. මේ රටට ඇවිල්ලා අවුරුද්දයි මාස දෙකකින් රාස්තාවුත් ආයෙ ලංකාවට ගියා ස්වාමීන් වහන්සේ. After coming to Italy, I went back to Sri Lanka a year and after 1 year. මගේ වටේ හිටපු දේවදාස උල්ලත ගහලා All the pastors around me, they just put their hand on their heads. එක දවසක් ඒගොල්ලෝ මාව දැක්කේ. They saw me only one day. ඊට පස්සේ උල්ලත ගහගත්තා. They just put their hand on their head. හිතන්නේ දැන් මේ ඉතාලියට ගිය සංජීව වෙනස් වෙලා කියලා. They maybe thought that I had been, when I came to Italy, that my life had been changed. ඒකත් දැක්කේ මම ගිය දවසේ මම හැන්දෑවේ යම් කිසි ලාංඡාවකට යන්න තිබ්බා. Because the day when I went to Sri Lanka, I had to go to a prayer meeting. ඒ ලාංඡාවට මම නිකන් සම්බන්ධ වුණා. I just went and got කියන්නේ අපේ participated පවුලේ in it. කට්ටිය විතරයි දේවදාසෙක් ඇවිල්ලා It was my family members only, and there was a pastor. ඒක නිසා මම ගියේ.
Because of that, I went පවුවෙන්ද there. උදේම ගිහලා පොට්ට කෙරුවා. And next morning, I went and I cut my හalleluya. hair මොකද මම දන්නවා immediately. දෙවියන් වහන්සේ මම මේ වින්නට කැමති. Because I know God, He doesn't want to see me like that. ඔබගේ ජීවිතේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. If you have things like that in your life, මේ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ අකමැති දේවල්. if you have these kind of things what God doesn't like from ඔබ you, එදා මේ දේවල් අතහැර ගන්නවා. you must stop them immediately. නැත්නම් වැඩක් නැහැ. If not, it is no use. ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට කවදාවත් යන්න ඕනේ. You will never ever get close to God. ඒක නිසා ඔබ වැරදි දේවල් ඔබගේ ජීවිතේ කරලා So if you are doing bad or wrong things or evil doing, ඒ දේවල් ඔබගේ ජීවිතෙන් අයින් කරගන්න. just love it. හalleluya. Hallelujah. මෙතන තියෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. And there are so many things that been මේ හැම දේම mentioned. ගැන කතා කරන්න ගියොත් ඔබට තව දවසක් මේ If I go to read all these things, this sermon will not end. සල්ලාලකම, රූප වැඳීම, රූප වැඳීම, Idolatry මායාව, and witchcraft. මායා දේවල් වලට ඔබ රැවටිලා ඉන්නවාද? ඔබට අඳුර ගන්න බැරිද? යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවයි සුදාත්මයන් If you are running behind mirage, can't you understand this is not the work of අද God? ගොඩාක් සුදාත්මයන් වහන්සේ කිය මායාව තමයි මේ ලෝකේ රසායන. So many people they say Holy Spirit, and they are running behind mirages. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ ටිකේ මම දැක්කම ඔයගලන්ට කිව්වේ අර මේ මිනිස්සේ කකුල උඩට දිලෙලා කකුල හොදනවා. මේ මිනිස්සෙට ආශිර්වාද ලබන්න. I had been downloaded so many videos. I had told you, so-called person is saying he's a pastor, is washing his hands to his believers. ඊටසේ මූණ හොදන වතුර එකක් අරගෙන අර මිනිස්සගේ මූණට මූණ And he's washing the so-called person, pastor, he washes his face and අනේ අර with ගෑනු water. සුද්දයිලා මෙහෙම කර And the people they wash themselves with that water. This is the ඊට mirage. පස්සේ තවත් තරන් එනවා එක්කෙනෙක් අරගෙන මොකක් කොලා බෝතලෙකුයි ස්ප්‍රයිට් බෝතලෙකුයි And another person he brings a Coca-Cola and a bottle of orange. තව එක්කෙනෙක් අරගෙන ෆැන්ටා එකක් තව එක්කෙනෙක් අරගෙන තවත් ඒ වගේ බෝතල් දෙක දෙක අරගෙන මෙගා බෝතල් තියෙන්නේ. And they bring soft drinks. ඉතින් අර දේව සේවකයෙක් කියන එක්කෙනා මොනවද කරන්නේ? අර එනේ එක්කෙනාව අර බෝතල් දෙක අරගෙන නාවනවා. And the so-called pastor, he take these juice bottles and they pour them upon their head. I will show you next week all these. මම හිතුවේ නෑ අද මේ දේ එළියට පණී කියලා මේ දේ එළියට පණී කියලා තමයි මම අනිවාර්යෙන් ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා පෙන්නනවා. If I know that I am going to preach these things, I will show you. Because I came here to preach about the Holy සුදාත්මයන් Spirit. වහන්සේ කතා කරද්දී මේ දේවල් අපි කතා කරනකොට බෑ. When we speak about the Holy Spirit, we can't ignore all these ඉතින් things. මේ වගේ මායාවන් වලට මිනිස්සු කැමතියි. People like the witchcraft. දැන් වතුර එකක් යාත්‍රා කරලා මිනිස්සුන්ට බොන්න දෙන එක ඒක මායාවක් නෙමෙයි. Just blessing our water and just giving it to drink, it is not witchcraft. Then even Jesus Christ did නමුත් අර it. බීම බෝතල් දෙක තියෙන්නේ ඒක පාටි එකද නැත්නම් අපිට විනෝද වෙන්න ඕනේ. But the soft drinks, it is for us to just to enjoy. ඒක අරගෙන ඉවරලා ඔළුවට හරනවා. And he's just pouring it upon අද them. මිනිස්සු ගොඩක් මායාවට රැවටෙනවා. People they run behind ඒ වගේ ඒ දේවල් miracles. වලට කැමති වෙලා ඉන්නවා. So they like these things. මේ දේවල් වලින් අයින් වෙන්න ඕනේ අපි. So you have to run away from these things. නැත්නම් සුදාත්මයන් වහන්සේ වෙන්න බෑ. If not, Holy Spirit can't stay in you. සතුරුකම්, Hatred. ඔව් සතුරුකම් කරනවා නම් ඔබ If you are වෛරය if you are a hatred person, සතුරුකම් කරන්න බලාගෙන ජීවත් වෙනවා නම් ඒ දේ තුල ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. if you are living to take revenge, මානසික ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. then you had been fulfilling your sinful nature. ඔව් අනිත් එක විවාදය, විවාදය Selfishness. ඔබ විවාද කරන මිනිස්සෙක් නෑ ඒක සුදාත්මයන් වහන්සේ කැමති වෙන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නව නේද? අපි දකිනවා කොහේ ගත්තා සමාද මොනවද කියන්නේ මාධ්‍ය ධාරාවල ගත්තා අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ විවාද කරනවා. අපිට ඒව අවශ්‍ය නැහැ. We can see people they discord about අපි things. යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නවා නම් අපේ පුද්ගලික ගැලුම්කාරයාට අපි එච්චරයි. ඊටදී අපිට මතයක් අපිට කාලයක් මතවලට අපිට විවාද කරන්න. We don't have to argue with people about religion or ඔයා God. පිළිගන්නේ නැත්නම් ඔයා පිළිගන්නේ. So if you don't believe, it's මගේ okay. දෙවියන් වහන්සේ මගේ යේසුස් වහන්සේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ. Because I know God, He's my God. So that's it. එච්චරයි. ඒක No ස්වාමීන් වහන්සේ arguments. This is what the Word of God says. හalleluya. Amen. මේ වචනේ
මේ ලෝකේ පටන් ගන්න ඉඳලා අවසාන වෙනකම්ම ලියපු වචනයක්. This word, it will last forever and ever. මේ ලෝකේ කිසිම ධර්මයක් ලියපු පොතක නැහැ. මේ ලෝකේ පටන් ගැනීම ගැනයි අවසානය ගැනයි කියන්නේ. All the books of this world says about God and the creation. has a mention about things mentioned in the Bible. Anyone can write about the beginning. වර්තමානයත් ඕන කෙනෙකුට ලියන්න So පුළුවන්. anyone can මේ සිදු වෙන දේවල්. anyone can write about the newly happenings, but who can prophesy about the future? කාටද කියන්න පුළුවන්? Who can prophesy about the අපි future? කියනවා අර පොට්ට ගෑනු කෙනෙක් ඉන්නා එයා දැන් මේ 70 ගණන් වල කියපු අනාගත මේවා විශ්ත වෙනවා. ඒව විශ්වාස කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. People, they believe in various නේද? things. අර බබා මේ බබා අරයා එයා කියපු දේවල් කියලා අපි විශ්වාස කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලිව මේ ලෝකයේ අවසානය උන්වහන්සේ කතා කරලා තියෙනවා. But Jesus Christ, he had been specifically, clearly, he had been wrote about the last day of this world. හැබැයි මේක කියවන මිනිස්සුන්ට මේක අපම්බර්ස වෙනවා. But if you read this without Holy Spirit, you will never understand. සුදාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුල ඉන්නවා නම් If you have Holy Spirit in you, මේ හැමදේම ඔබට උන්වහන්සේ කතා කරනවා. Holy Spirit will guide you to the truth. ඇත්තටම මම මෙතෙන්ට එද්දී එන්නේ පදයක් දෙකක් අරගෙන ඔබට කතා කරන්න එන්නේ. Because I come here just to speak to you with a word or two. මොකද මම දන්නවා මම මෙතෙන්ට හිරගත්තට පස්සේ සුදාත්මයන් වහන්සේ මගේ කොඳුන ආරදී වෙලා ඉන්නවා. Because I know when I come and stand here, Holy Spirit, He is the one who is ඊට පස්සේ guiding me. උන්වහන්සේ කතා කරන්න යනවා ඔබට මට. But the Holy Spirit is speaking to you and me. දේවදාසියගේ සතිය කිව්වා වගේ I had been spoke to you last මේ week. වචනේ ඇහෙනවා නම් ඔබට If you hear these words, මේක කතා කරන්නේ ඔබටමයි කියලා ඔබ අරගන්න කියලා. I'm speaking to you ඒක specifically. තමයි ඇත්ත. That is the truth. අපි මෙතෙන්ට ආවේ සුදාත්මයන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අහන්න. We had been come here to hear the word of God. දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න. We had been come here to worship Him, අපේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න. to change our lives. අපි මෙතෙන්ට ආවේ මොනවද මෙතෙන්ට ආවා කියලා අපිට කවුරුත් පඩියක් දෙන්නේ නැහැ. If we, in order to, because we are present here, no one is going to pay you. මෙතෙන්ට ආවා කියලා කවුරුත් අපිට බුදලයක් කියලා දෙන්නේ නැහැ. Because you are here, no one is going to write their position to එහෙනම් your name. මෙතෙන්ට එන කාරණාව තමයි සුදාත්මයන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේට අද දවසේ කතා කරන්න ඕනේ. The only thing why we are here, Holy Spirit, He wants to speak to you and me. සුදාත්මයන් වහන්සේ අද දවසේ මගේ අඩුපාඩුව තේරුම් අරගෙන මට කතා කරන්න ඕනේ. Holy Spirit, He knows our things, what we can do, what we cannot do. He's going to help us. උන්වහන්සේ කැමති නෑ බොම කලයකට. He doesn't want to see උන්වහන්සේ කැමති defiled. කිරි කලයකට. He wants to see pot of පිරිසිදු වෙන clay. මනුෂ්‍යයන්ට. He want to see people who are impure. ඒක තමයි ඔබ බව කරාට ගොම දාගෙන ඔබ ඇවිල්ලා මෙතන ආවම ස්වාමීන් වහන්සේ ඒව සුද්ධ කරලා කිරි කලයක් කරලා. So when you come here with an unclean heart, He will clean you and He will purify you. අයි උන්වහන්සේ කියනවා සුද්ධකම නුඹලා තුල තියෙන්න ඕනේ කියලා. Because the Lord is saying, as I am holy, you have to remain ඒ holy. සුද්ධකම තුල නුඹලා පවතින්න ඕනේ කියලා. And we have to remain in that holiness. මගේ ජීවිතය මේ වගේ ජීවිතයක් නෙමෙයි මගේ ජීවිතේ මෙට වැඩි වෙනස් වෙන්න තිබ්බ ජීවිතයක්. My life shouldn't be like this. My life should be more better. ලෝකෙ පැත්තෙන් එනවනම් මට රංගපෑම කෙරේ ලොකු හසර දැනීමක් තියෙනවා. Because if I go according to the world, I can act very well. මගේ තරුණ ජීවිතයේදී මට කතා කරපු නැති අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් නේ. In my young age, so many directors they have been called me to act. මාව මම කලට ඒගොල්ලන්ගේ වැඩමුළු වලට ගිහලා මාව තමයි ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්නේ. Sometimes they take me to their programs and they present me. මම කලට මේ කැමරා කරන්න මම ඒව ඉගෙන ගන්න නැහැ. I had never learned about technical things. මේ කැමරාවෙන් බලපුවම මට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති චූටි අඩුපාඩු බව මට පේනවා. But when I see this through the camera, the things what you cannot see, I can see them. ඒ වගේම තමයි රඟපාන්න ගියා. The same way when I go to act, ඉතින් ඒ තලයේ මට ඉහළටම යන්න තිබ්බා. in acting, I may become a star. මගේ නෑදෑයෝ ඉන්නවා අද ඒගොල්ලෝ මේ පත්තර වාර්තාකරු කැමරා ශිල්පී හැටියට ඒගොල්ලෝ දැන් ලංකාවේ ඉඳලා ඉංගලන්තයට ජර්මනියට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒ පදිංචි වෙලා
විශාල ජීවිතයක් ගත And I have my relations who are cameramen and they are journalists. They are living in a high-fi life. මගේ මහප්පා තමයි ටෝනර් සිංහ. My uncle is Tony Ranasinghe. එයාගේ අම්මගේ මල්ලිගේ පුතෙක් තමයි මම. Tony Ranasinghe's younger sisters, one of the son is me. අපේ තාත්තා එයා එකට තමයි මේ දේවල් කරලා තියෙන්නේ. And my father and his father, they did all these things together. මට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා ඒක පරම්පරාවෙන් ආපු හැකියාවක්. I have greater ability to act. නමුත් මගේ ඒ හැකියාව මම මේ තාක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ මිනිස්යාගේ සුබ සාධන උදෙසා. All the abilities what I had been put them to build up people, not to destroy. මගේ රඟපෑමක් මගේ තරුණ කාලේ මම ඉදිරිපත් කරේ මිනිස්යාව යහපත් මාර්ගයට ගන්න. All the abilities what God had given me, I had used them for the good things. එතකොට මම දේශනා කරන මිනිසෙක් නෙවෙයි. In those days, I'm not a preacher. ඒ රඟපෑමක් ඉදිරිපත් කරේ ඒ දේවල් වලට. I had done all these things just to glorify අර God. දේවල් වලට කතා කරපුවම මේ අධ්‍යක්ෂකවරු ළඟ ඒ වගේම තමයි මොනවද කියන්නේ නිරූපණ ශිල්පියෙක් හැටියට මට එන්නේ. They asked me to come and. මොකද එතකොට මම රස්සාවක් කරනවා මෙකැනික් කෙනෙක් හැටියට කියන්නේ ඉංජිනේරු කාර්මිකයෙක් හැටියට. I had a job as a mechanical මෙකැනික් ඉංජිනේරු. I was doing a job as a mechanical engineer. Engineering. I don't know, something like that. කාර්මිකයෙක් හැටියට මම ඉංජිනේරු කාර්මිකයෙක් හැටියට වැඩ කරනවා. I had been working as a engineer in mechanical science. ඒ 92 මගේ පඩිය 1400යි. In 1994, right? In 1994, I was working and I had 1,000 rupees of salary. 1400යි. I had 1,400 rupees. එතකොට මට කතා කරනවා නිරූපණ ශිල්පියෙක් හැටියට එන්න කියලා. And they called me to act. එතකොට මගේ වයස අවුරුදු 19ක් විතර. By that time, my age was like 19. I was in 19. ඉතින් මට කතා කරනවා මට ඉරිදට සෙන්සුරාදට විතරයි ආව ඕනේ. They told me that you have to come and stay work with us on Sunday. එන එක දවසක ඔයාට ගෙවනවා 1500. They said that you have to come and work with us only Saturdays and Sundays. I'm going to pay you like 1,200. I will pay you 1,400 rupees. Then for 2 days I will be paid 3,000. So if I work for 8 days, so I can find 12,000 for only for 8 days. But I'm working too. motorbike වල parts හැදුවේ. We were making parts for the motorbike. I was working for the motorbike company. I can fix motorbikes. That is what my first occupation. ඒකේ මාසයක් වැඩ කරලා මම 1400 පඩිය ගන්නවා. I work in that place and for a whole month I got paid 1,400. ඇයි මම අතෙන්ට ගියේ නැත්තේ? Why I didn't go? ඇයි මම ලාභ තියෙන දේවල් නැත්තේ? Why I didn't go behind the profit? මම එතන දැක්කේ පාපය. Because I had seen sin in that මම place. ගියා ඒ මොඩලින් කරන අයගේ ඉන්ටර්විව් එකට. I went to interview where they have modeling interviews. ඒ ඉන්ටර්විව් එකට ආපු ඔක්කොම එතන ඉන්න මොනවද කියන්නේ වගකීම් යුතු පුද්ගලයෝ. The director born in that modeling corporation. 100%ක්ම සමලින් 100% they are homosexual. මම දැනගත්තා මම මෙතෙන්ට ගියොත් මාවත් ඔය තත්ත්වෙට මම අකමැති වුණා ඔය තත්ත්වෙට මම නොදුණත්. So I knew if I go there because of my profit, even I don't like, I will end up in that situation. Do you understand what I say? I am willing to leave whatever gives a great profit because of Jesus. That is the greatest testimony that we can see. Holy Spirit is living within me. Hallelujah. Amen. ඊට පස්සේ මොකද මම ගොඩක් තරුණියෝ ඒ කාලේ ඔය මම වීගොමේ ටෙක් එකේ මම හිටියේ. එතකොට ඒ සුද්ධ ඇවිල්ලා පොඩි ළමයිව අවුරුදු 8 9 ළමයිව අරන් ගිහිලා දූෂණය කරන කාලේ. I was in a technical college and I know that from my experience, so many people they come and take young boys and they defile ඒකට them. විරුද්ධව වැඩ කරා. So I work against that. ඉතින් මම ඒ දේවල් ගැන මම ඉගෙන ගත්තා. මොනවද කියන්නේ
මානව හිමිකම් ගැන මම ඒ දේවල් මට ඉගෙනුවා දෙවියන්. God taught me about human rights. ඉතින් සමාජ ආචාර ධර්ම කියලා වෙනම පාඩම් මාලාවක් මම අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මම ඒ ස්ථානයේ මම ගත කරා. Social and how to live in the social media. So God had given me a great teaching. Don't think that I'm just standing here and preaching to මම you. දැනන් හිටියේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේවල් මට ඒ දවස්වල උගන්වලා තින්නේ අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ මිනිස්යාට කතා කරනවා. I didn't know those days what God is teaching me, that He's teaching me to build up His people. Hallelujah. හැමදේම සුදාර්මයි මාස් කියලා මම උඹලට උගන්වනවා. Holy Spirit is saying, I'm your මේ teacher. වගේ මම දේවල් අතහැරියා. So I left everything. Hallelujah. Amen. ඉතින් මට ලාභ වෙච්ච දේවල් මම අතහැරියා. The things what brings me profit, I have left them. අද බලන්න අද රස්සාවක් කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල සේවයක් කරලා අද ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරනවා. Today I have a job and I have a ministry that we are living a අද ඔබ pleasant life කොච්චර before කාලද God. මේ ඉතාලියට ඇවිල්ලා? How many years that you are living in Italy? ඔබගේ ජීවිතයන් මේ වගේ ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක්ද ගත කරන්නේ? Are you living a happy life? මේ වගේ පරිපූර්ණ ජීවිතයක්ද ඔබ ගත කරන්නේ? Are you living a satisfied, complete life? යක්ෂයා විසින් බාධක කියනවා. Satan will දැන් bring මම දන්නවා මේ කතා කරන temptations. වචනට විරුද්ධව ඌ ඊට පස්සේ පැය ලොකු දේවල් මට ගේන්න පුළුවන්. I know after this Satan will bring greater temptations for me, නමුත් මගේ එක බලාපොරොත්තුවක්. but I have a greatest intention. මොනවාවත් මේ සුදාමයන් වහන්සේට විරුද්ධව මම වැඩ කරන්නේ නැහැ. Whatever comes into my life, I will not අපි work කියමු against Holy Spirit. මානසික ක්‍රියාවල් මොනවද කියන්නේ? We are going to read what is the fleshly ඊර්ෂ්‍යා, acts. ඊර්ෂ්‍යාව. Jealousy. ඊර්ෂ්‍යාව තියෙනවද? Jealousy. If you have, do you have jealousy? තව ක්‍රෝධ, ක්‍රෝධය ඔබ තුල තියෙනවද? Hatreds, ඔව්. පක්ෂවාදීකම්, පක්ෂවාදීකම ඔබ තුල තියෙනවද? self-ambitions. ඔබ යම් කිසි පක්ෂයකට බැඳිච්ච කෙනෙක්ද? If you are you a member of a kind of a party? ඔබට ඒ දේවල් කරන්න බෑ. You can't do that. ඔබට ඡන්දයක් දෙන්න පුළුවන්. You can give you what we call that? ඡන්දය වෝට්. You can vote yourself, නමුත් ඔබට පක්ෂයක් කරගන්න බෑ. but you can't have favoritism. නේද? ඔබට පක්ෂයක් තෝරගන්න මම මේ පක්ෂය කියලා ඒක අදහන්න බෑ. You can't choose a party and you can have a favoritism and you can say that I'm going to be voting myself. සහෝදර සමාගම ඔබට තියෙන සුභාරංචි ඔබට ප්‍රකාශ කරන්න. If you do so, that you won't have a fellowship ඔබට අපිට with තියෙන others. යම් කිසි පක්ෂයක්. Brother, ඔබට අපේ පක්ෂය. we have a party too. ඔබට අපේ පක්ෂය. What is our party? විශ්වාසයේ Our පක්ෂය. party is Jesus Christ. නමුත් ඔබ ඡන්දය දෙන්න පුළුවන් ඔබට කැමති කෙනෙක්. But you can vote your vote to anyone you නමුත් want. මේක තමයි මගේ පක්ෂය. But you can say this is my. මේක තමයි මගේ ජාතිය. You can say this is the party. This is my party. මේක තමයි මගේ ආගම. And this is my. මේක තමයි මගේ ලේඛ්‍යාගනයි. This is my religion and this is our blood, and you can say all these things. සුදාත්මයන් වහන්සේට අයිති නෑ. If you say all these things and if you all do all these things, it doesn't belong to the Holy Spirit. Paul is saying in Holy Spirit we are a free person. In Christ, yes, that you are a free person. Because we had been gone under the Old Testament. If you are living to live under slavery, God has already set you free. So why do we get stuck with something? God is saying the freedom what I had freely given you, just enjoy it. Amen. I'm speaking before you. I had never had a speech even in my school days. But Holy Spirit. Holy Spirit, when He came to my life when I was 19, I'm not afraid to speak about Him anywhere. I can speak anywhere, any place about Him. Because I have a greater God
who is greater than in this world. Hallelujah. Amen. මම මෙතෙන්ට එන්න ඉස්සෙල්ලා මයයි ඇවිල්ලා දේශනා කරන්න. Before I come here, I had an anxiety. මෙයයි මම බංගාර පොර කරනවා. ඔයා දේශනා කරන්න මෙයා දේශනා කරන්න. Sometimes at home we fight. Today you preach and he says no. You ඒක තමයි මානසික ක්‍රියාව. and that is the work of the flesh. That is the නමුත් අපි truth. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි ඉඳ ගත්තම But when we come and stand here, ස්වාමීන් වහන්සේ අපිත් එක්ක කතා කරනවා. Holy Spirit speaks to us. දැන් මෙතෙන්ට එන්න ඉස්සෙල්ලා විශේෂයෙන් ඔයා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න කැමතිද? Before I come and stand here, I asked my wife, "Are you going to translate?" මට ඉංග්‍රීසි වචනේ එන්නේ නෑ අද. She told me that I can't translate in මම English. ඕන because- මම දෙවෙනි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරා. And I told him that I will translate in Tamil. ඉතින් එයාම දෙවෙනි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරා. I told him that I will මම translate දෙවෙනි in ට්‍රාන්ස්ලේට් Tamil. කරලා හරියන්නේ නෑ. Then he told මම me, පාඩම් මාලාවක් කරගෙන යනවා. and he said it is not okay to translate in මේක Tamil. අන්තර්ජාලයේ ඉන්න හැම මනුස්සයෙක්ම යන්න ඕන. Because everyone has to hear this word. ඔබ ඉන්ටර්නැෂනල් කියනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ යන්න. So if you are saying this ministry is international, we have to be in an international කරනවා නම් position. මේකෙන් කරන්න. So if you want to translate that, you want to translate in English. දෙවියන් වහන්සේ සුපිරිය. The blessed, praise be to God. එයාටත් වචන දීලා. So God had given me the ඒක තමයි word. සුදාත්මයන් වහන්සේ ක්‍රියා කිරීම. That is the work of the Holy Spirit. වෙලා මේ ලෝකයේ දේවල් වලට ඇලුම් වෙලා ඇයි මෙච්චර ආශිර්වාදමත් දෙයක් අපි නැති කරගෙන So why do we go behind foolish things, and why do we live as a foolish way? ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව සිංහයෙක් වගේ God has made you as a lion. සිංහයෙක් වගේත් නෙමෙයි You are not like a lion. සිංහයෙක් වගේ ඉන්න යක්ෂයා The Satan is the one who acts like ස්වාමීන් lion. වහන්සේ සිංහයා නම් Jesus is the lion. උන්වහන්සේ ඔබව සිංහයා කරලා තියලා දෙනවා. So he made us as lions. අද ඔබ තාම ජීවත් වෙන්නේ බලු කුක්කෙක් ගන්නට නම් If you are living like a dog, ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. that is we can't complain God. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව තෝරගත්තේ මහත් කැදවීමකට. God has chosen you for a greater thing. ලොකු දෙයකට තෝරගත්තා. He has chosen you to do greater things. බලන්න ඔබ තාම කොතනද ඉන්නේ කියලා. Look at yourself and see where you are. අද එකම තැන ඉන්නවා. You have been stuck in one අද place. මගේ භාර්යාව මෙතන නැතුව ගියොත් ඔබ ඉන්නවද මෙතන කවුරු හරි ඇවිල්ලා මෙතන දේශනා කරන්න. If me and my wife, if we don't stand here, is there anyone who can come and conduct the service? නැතුව නෙමෙයි ඉන්නවා. You can say there is no one. You are there. මේ වචනේ දේශනා කරන්න තමන්ගේ ජීවිතයේ මේ වචනේ තියෙන්න ඕන. In order to preach this word, you must live in this word. මේ වචනේ තමන්ගේ ජීවිතේ නැතුව මෙතන දේශනා කිරීමෙන් මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතය වෙනස් වෙනවා. If you can preach, but if you don't live according to the words, nothing will change. Hallelujah. Amen. ඔබ අන්තර්ජාලය වලට ගොඩාක් දේවගතිවරු දේශනා කරනවා. You can see through the internet that so many pastors they are ඒ preaching. දේවගතිවරු අතරේ දේවගතිවරු මටයි මගේ භාර්යාවල ප්‍රශංසා කරනවා. Among those pastors, so many pastors, they are happy about ඒක තමයි us. ඒගොල්ලෝ කියන දෙයක් තමයි අපි ගොඩාක් මොනවද උපාධි තියෙන දේවගතිවරුන්ගේ වචනේ අහනවා. Because we follow the pastors, ඒක the වචනයක් good පමණයි. teachers. නමුත් අපේ හදවත වෙනස් කරන්න ඔය දෙන්නට කතා කරන්න දෙයක් නැසකව. And they say that we hear greatest teaching, but your teaching, it changed our heart. එහෙනම් අපිත් එක්ක ඉන්න දරුවෝ ඔයගොල්ලන්ට ඒ කරුණාව දෙවියන් වහන්සේ තබලා තියෙනවා. So you are a children, God has given you the same grace to you also. හalleluya. Amen. මේ ස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආලේපය පැතිරිලා යනවා, විහිදිලා යනවා. The anointing of the Holy Spirit, it is overflowing in this එහෙනම් place. මෙතන අපි විතරක් නෙමෙයි මේ தත්ත්වයට එන්න ඕන ඔබ හැම කෙනෙක්ම එන්න ඕන. And it is not only me and pastor who has to stay here, who has to come and stand here, or it is you also. අද අපිටම කියලා මම මේ ඉස්සලම් සේවය කරපු කෙනෙක් අපිටම කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ සභාව දීලා අද අවුරුදු 4මාරක් ගත වෙලා. We have been serving for several years, and God has given us a church which we can say it is our church. කවදාකවත් ඔබ දරලා දිනවද මෙහෙම කරගෙන මම දේශනා කරනවා. Have you seen that if I just put my eyes on the Bible and begin things? මේවා නිදහස්. And preach, I always preach freely. හalleluya. Amen. සුදාත්මයන් වහන්සේ තමයි කතා කරන්නේ. Holy Spirit is the one who speaks. පුර බලන්න ගිය බංගක් අය මෙහෙම කරගත්තේ නැත්නම් කතා කරලා දේශනා කරන්න බෑ. Some people, if they don't see the notes, they can't preach. හalleluya. Amen. ගොඩක් දේවල් ලියාගෙන මම පොඩක් තියලා නැහැ. I don't write. හalleluya.
පදයක් දෙකක් විතරයි ලියාගෙන අනිත් පද ඔක්කොම ස්වාමීන් වහන්සේලා කතා කරන්නේ. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව. That is the grace of the Lord. සුදාත්මයන් වහන්සේ ගැන අද මම කතා කරන්නේ. I'm speaking අද about the නෙමෙයි දැන් තව Holy Spirit. දවස් කීපයක් වල කතා කරන්න. I think I can't finish this sermon today. හාලෙලූයා. සුදාත්මයන් වහන්සේ තුල ඉන්න මිනිසයා The person who is in Holy Spirit. උන්වහන්සේ කැමති ඔබ රජ කෙනෙක් වගේ තියා. Holy Spirit wants to give you like a king. If he's our king, උන්වහන්සේ ඔබවත් රජ කෙනෙක් වෙනවා කියන්නේ. and he will anoint you as a king. නේද? ලෝකේ ඉන්න දෙයියා කැමති ඔබ ඒගොල්ලෝ රජ වෙලා ඔයගොල්ලන්ව බලු කරලා තියා. The gods of this world, they want to become mighty and they want you to become like dogs. ස්වර්ගයේ ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ කැමති. But the God who dwells in උන්වහන්සේ heavens, රජ වෙලා ඉන්නේ. because he is the king, උන්වහන්සේ කැමති වෙලා ඉන්නවා ඔබව රජ කරන්න. and he's willing to make ඒ උන්වහන්සේ රජුගේ රජු. because he's the king of kings. හාලෙලූයා. ඒක තමයි අපිට පක්ෂ වේදයක් That තියෙන්නේ. is why we don't have parties. ඊට පස්සේ මොනවද වේද? Then ලබ්ධි වේද ලබ්ධි වේද කියන්නේ ආගම් වේද තියෙන්නේ. self-ambition. එහෙනම් අපි කාගේත් ආගමකට කතා කරන්න අවස්ථාවක් We නැහැ. don't have to speak against නමුත් other අපි people's තේරුම් religion, ගන්න පමණයි කරන්නේ. but we have to make you ඔව් understand. මේ අනිත් එක වෛරය තියාගන්න බෑ. නේද? තමන්ට අරියාදු කරන මිනිස්සුන්ට වෛරය තියාගන්න බෑ. And you can't වීමත්කම take self-ambitions. වීමත්කම තියෙනවා කියන්නේ අපි සුදාත්මයන් වහන්සේ අපි තුල ක්‍රියා කරනවා නම් අපිට මේ දේවල් අල්ලන්නවත් බෑ. If you are a person addicted to alcohol, පැහැදිලිද? අපිට මේ දේවල් අල්ලන්නවත් බෑ. මොකද මම විසුස් වහන්සේව අඳුරගත්තට පස්සේ මම කලාට මට කියනවා අපේ ගෙදර පුරුද්දක් අපි තියාගත්තා. දැන් අපි දන්නවනේ පාරේ යන මිනිස්සු දැන් එක බඩු ඉස්සරහට විකුණන්න එනවනේ. ඉතින් විකුණන්න එනවා. නේද? දර විකුණන්න එනවා. පොල් විකුණන්න එනවා. ඒ මිනිස්සු ආවට පස්සේ වතුර එකක් ඉල්ලනවා. ඊට ටිකක් වෙලා ගිහලා මොනවද ඉල්ලන්නේ? ගිනි පෙට්ටියක් කියලා. ඇයි ඒ? සිගරට් එකක් බොන්න. අපේ ගෙදරේ කවදාවත් මිනිස්සුන්ට ගිනි පෙට්ටියක් දීලා නැහැ සිගරට් එකක් බොන්න. හalleluya. ඇයි? මට මේ දේ අමුණ නම් ඇයි මම තවත් කෙනෙකුට මේ දේ කරන්න මම පොළඹවන්නේ යන්නේ? ඒ දේ අපිට කරන්න බෑ. ඒක මට ලාභ වුණා නැත්නම් මම මේ දේ අතාරින්න. if smoking is bad for my health, so I will never let anyone to ඒක තමයි smoke. සුදාත්මයන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්නේ. That is the work of the Holy Hallelujah. Spirit. පැහැදිලිද? මම මෙහෙ ඇවිල්ලා රෙස්ටුරන්ට් එක වැඩ කරා. I was working in a restaurant. වයින් බෝතල් අරගෙන මම කවදාකවත් අරින්නේ නැහැ. If they ask me to open wine bottles, I will never open. මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ස්වාමීන් මෙතන ඉන්න බෑ මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මම මෙතනින් අය කරන්න. මාස 4යි රස්සා. I prayed to God, God, I can't stay here. Please change my job. අක්කමැති දේවල් I was there only for 4 months. God just changed my මේ වගේ occupation. මේක තමයි සුදාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුල ඉන්නවා කියන සාතිකය. This is the signification which the Holy Spirit is within you. මේවා කියද්දී ඔබට දැනෙනවා නම් මන් තුල මේ දේවල් තියෙනවා කියලා එනම් සුදාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුල ක්‍රියා කරන්නේ. So while I'm saying or stating all these things, if you feel I have all these things, which means Holy ඔබ Spirit තුල is ක්‍රියා not කරන්නේ in you, මානසික ක්‍රියාව. then your flesh is working against you. හalleluya. Amen. කියන අනිත් ඒවා. මංගල්‍ය ගෝසා මන්දල්ලේ ഘോഷා. Dissensions, factions. අපේ ගෙදර මම කසාද වැන්දා, අපේ අයියා කසාද වැන්දා, අපේ නංගි කසාද වැන්දා. එක මොනවද කියන්නේ? අරක්කු විදුරක් කරලා නැහැ. අපි මොනවද බෑන් ගහලා මොනවද ලොකුවට සින්දු දාලා අපි ඒ දේවල් කරලා නැහැ. අපි බෑන් ගහවත් ගියාගේ ගීතිකායෝ නැතමයි. In my home, I got married and my brother got married and my sister got married. We never gave anyone any glass of alcohol. සභාවේ දරුවන්ට නම් ගොඩක් Oh, we වෙලා didn't have the world possessions. ඔයගොල්ලෝ සින්දුවක් කිව්වට මට ඒක මමත් දන්නවා සින්දුව උදේ කියන්නේ මාත් ඉස්සර අපි සලාදේ 1 2 3 කැසට් පීස් දෙපැත්ත තුන් පැත්ත ඔක්කොම කියන්න දන්න එකෙක් තමයි මම. Even I know all the songs of the world. I can sing worldly songs better than you. උන්ට බයිලා කියන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් I can sing Baila better than you. අපේ සීයා කෙනෙක් ඉන්නවා ටියුරින් මාමා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පල්ලිවත්ති ගිහිල්ලා කවදාරි ආවොත් පත්තල පල්ලිවත්තේ ඕන එක්කෙනෙකුට ඒක දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. එයා මුද උගත් මිනිස්සෙක්. There is one of my uncle, his name is Turin, and he's living in Vattala Palli. ඉස්සර තිබ්බ බයිලා තරංග.
there was a Bible competition. මෙයා මොකද උනේ? මෙයාට හොඳට බයිලා ලියන්න පුළුවන්. So he can write Bible ඊට පස්සේ බයිලා කියන්නත් පුළුවන්. and he can sing මෙයා Bible. මොකද දුන්නේ අන්තිමට? So what happened to මෙයා him? ඒ දේ පස්සේ ගියා. He went behind that. සල්ලි හම්බ කරා. He earned a lot of money ඊට පස්සේ බේබදු කවන්න වැටුණා. and then he fall into drunkenness මෙයාගේ ජීවිතේ විනාශ වුණා. and his life was මට destroyed. මතක කාලෙක මෙයා ජීවත් වුණේ පොඩි පැල්පතක. And when in my memories, he ended up his life in a hut. ජරා ජීවිත තත්ත්වයට පත් වෙනවා. His life became defiled. පැහැදිලිද? Do you අපිට understand? මේ වගේ මංගල්‍ය ഘോഷ අපිට කරන්න බෑ. We can't do all the possessions what the people does in the world. ඔව්. තවත් එවැනි දේවල්. And the word says, එපා කරපු ගොඩක් දේවල් දෙවියන් වහන්සේ තියෙනවා. and there are so many things නමුත් that God ස්වාමීන් has වහන්සේ done. ප්‍රසන්න වෙන්නේ මේ දේවල් වල. But God is pleasing අපි on කියන්නේ these මේ things. වෙලාවේ. ගලාති 22 ඉඳලා. ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵල නම් ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵලන ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, ඉවසිලිවන්තකම, කරුණාවන්තකම, යහපත්කම, විශ්වාසකම, මුර්ධුකම, පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම යන මේවාය. මෙබඳු දෙයට විරුද්ධව ව්‍යවස්ථාවක් නැත. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. හalleluya. උඹට පැහැදිලිද මම කියපු දේ? Do you කී understand? දෙනෙකුට තේරුණාද කියන්නේ අද තමයි දෙවියන් වහන්සේ කතා How many කරන්නේ? of you understand what අද the, උසන් තේරුණාද උසන්? how many of you understood what the sermon මේ is වචනේ today? ආපු හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිත වෙනස් වෙන්න ඕනේ. Those who heard this word, your life must be changed. ඇයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා පරණ රෙදි කෑල්ලකට අලුත් රෙදි කෑල්ලක් මහන්නේ නැහැ කියලා. Because God is saying we don't put a patch to an old එහෙනම් අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේව ඔබ ලබන්න නම් ඔබ අලුත් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. So in order to receive Holy Spirit today, you must be a new ඔබ person. හැමදාම අලුත් කෙනෙක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. You have to become a new person day after day. තේමද? පරණ මිනිස්සුන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති නැහැ. God doesn't like the old people. ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති අද සුද්ධ වෙන්න මිනිස්සුන්ට. God likes the person who is living holy today. පරණ සුද්ධ වෙන්න මිනිස්සුන්ට උන්වහන්සේ කැමති The නැහැ. old person who was holy. යෝහන් පොතේ 15:26 කියනවා නමුත් පියාණන් වහන්සේ කෙරේ මා විසින් නුඹලාට එවන සැනසිලි කාරණන් වහන්සේ එනම් පියාණන් වහන්සේ වෙතින් නික්මුණා වූ සත්‍යතාවයේ ආත්මයන් වහන්සේ ආකල උන්වහන්සේ මාගෙන සාක්ෂි දෙන්නේ මොනවාද සුදාතන් වහන්සේ කියන්නේ? In John chapter 15:26 says, when the Counselor comes, whom I send to you from the Father, the Spirit, truth who goes from the Father, he will testify about me. ඊට පස්සේ මම අර කිව්වනේ 13 දෙක බෙල්ල ගන්න ප්‍රියා. මොකද්ද සුදාතන් වහන්සේ කියන්නේ සැනසිල්ල. Holy Spirit is a counselor. අද ඔබගේ ජීවිතේ සැනසිල්ල නැත්තම් If you don't have comfortness in your life, තේරෙනවද? මට මගේ ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අද දවසේ කරන්න විසඳ ගන්න දේවල් තියෙනවා. I have so many things to overcome today. නමුත් අද මම මෙතන ඇවිල්ලා සැනසෙල්ල ඉන්නේ කවුරු නිසාද? I'm standing here with a peaceful mind because of who? Because Holy Spirit is there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. එතකොට ක්‍රියා 13 දෙක තුන ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙ කරමින් निराहाරයෙන් උන් කල සුදාත්මයන් වහන්සේ කතා කොට මා විසින් බාරනවස්ද සාවුල් කැද වූ වැඩේ පිණිස ඔවුන් මට වෙන් කරපල්ලා යයි කිසේක. එවිට ඔව් निराहाරයෙන් හිඳ යාඥා කොට ඔවුන් පිට අත්තබා ඔවුන් පිටත් කර හැරියෝය. Acts chapter 13 verse 2 to 3. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart from me Barnabas and Saul from the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. සුදාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුරට ඇවිල්ලා තියෙන ඔබගේ ගෙදර කාරණාවල් ඉෂ්ට කරන්න නෙමෙයි. Holy Spirit he has come to your life not to complete the work of your house. සුදාත්මයන් වහන්සේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේගේ වැඩ මේ පොළවේ ඔබත් එක්ක කරන්නයි. Holy Spirit has come to this world to complete the work what God has sent him with you and me. දැන් බලන්න මෙතන ගෝල ඔක්කොම ඉන්නවා බර්නබාස්ද සාවුල්ද මගේ වැඩේට දෙන්න කියලා සුදාත්මයන් වහන්සේ ඕන නිරාර විදලා යාන්ත්‍රකරද ඕ කතා කරපු ගමන් මොකද කරන්නේ? මෙහා මට ඕනේ අද දවසේ වලන් ටික හොදගන්න.
මෙයා අද මට ඕනේ අද දවසේ මගේ කාර් එක එලවන්න. Holy Spirit, God is speaking through Holy Spirit and saying, I want Barnabas and Saul to do my work. He didn't say, I want this person today to wash the plates at my house. මෙයා මට අද දවසේ ඕනේ මගේ ගෙදර තීත්ත ටික ගාගන්න. God didn't say that I want this person just to color wash my walls. දැන් මම ගියක් ගන්න ඉන්නවානේ. I'm going to buy a දැන් house. මොනවද තමයි මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා Do you know what I'm going to do? සෙනසුරාදා ඉරිදා Saturday and මේ Sunday. සභාව වහලා I'm going to close up the මගේ ඒ Sunday. තීත්ත ගාගන්න මේ කට්ටිය අරයියා. I'm going to call you and come and just paint my house. එතකොට මට යුරෝ 500ක් 600ක් විතර ඉතුරු වෙයි. And then I can just keep, දැන් prevent. මේක කරන්නේ සුදාන්තයන් වහන්සේ මාව අරන් පාවිච්චි කරලා Do දෙනවා. you think that is what the Holy Spirit is using me for? ඔබට කතා කරන්නේ මේක කරන්නද? This is what God is speaking to you. මේක ඔබ සුදාන්තයන් වහන්සේ ඔබ තුල ඉන්නවා නම් ඒ ඔබ මොනවද කරන්නේ මේ මනුෂ්‍යව ඔබට හම්බෙන හැම මනුෂ්‍යව දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ලක් කරන්න. If Holy Spirit is with you, whatever you will do, you will push everyone you meet to Holy Spirit. දැන් to මෙතන God. මර්ණමාස්ත සාමුද්ද මේ ගෝලයින්ට වැඩ කරමින් හිටියා. Barnabas and Saul, they are working for the disciples. සුදාන්තයන් වහන්සේලා කතා කරපු ගමන් And when the Holy Spirit came and spoke to them, තමාරේ මේ දෙන්න මෙතන උයෝග හිටියන් දන්නේ නැහැ. we don't know whether they are the cook, they are the people who prepare the food. සාමුද්ද දන්නේ එතන ගෝලයින්ගේ අනුමෝදෝදේ. We don't know whether Saul is the one who was washing clothes. මේ ඔක්කොම අතහැරලා They left everything. සාමුද්ද මර්ණමාස්ත ඔබට කැදවීම ආවා. Saul, Barnabas, today God had called you. සුදාන්තයන් වහන්සේ දවසේ මට කතා කරා. Holy Spirit spoke to me. මොකද කරන්නේ? What we have to do? පේත්‍රස් හරිනවා මේ අයව. දැන් බලා සුදාන්තයන් වහන්සේ මට කතා කරා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයේ බලයෙන් සේවයට කියලා. Now Peter came and said, God has spoke to me in the mighty name of Jesus. Go and preach the gospel. එකපාරක් දෙපාරක් කිව්වේ නෑ. He didn't say waited for the first and second ස්වාමීන් one. වහන්සේ කොයි වෙලාවෙද කතා කරේ? The moment God speak to them, ඒ වෙලාවම ඒ අයව නිදහස් කරා. the same moment He released them. හalleluya. මේක තමයි සුදාන්තයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරී. This is the act of the Holy Spirit. හalleluya. Amen. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ අපිට මේ අපේ පෞද්ගලික ධනයක්වත් පෞද්ගලික වාසියක්වත් නෙමෙයි. Holy Spirit, He is not our own profit or He is not our own possession. සුදාන්ත ප්‍රොපර්ටි. සුදාන්තයන් වහන්සේ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ කාර්ය මේ පොළොව තුල කරන්න උන්වහන්සේ අපිව තෝරගත්තා. Holy Spirit, He has chosen you to do His will in this world. හැබැයි උන්වහන්සේ නිසා අපි මොන දේද අතාරින්නේ? But because of Him, whatever we live, ඒ වගේ දහස් ගුණයකින් අපි ආශිර්වාද ලබනවා. we will be blessed like 10,000 falls like that what we live. අපිට අතාරින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන සුදාන්තයන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන ඕන ගොඩක් දේවල් අපේ ජීවිතේ. We should be willing to live whatever we like. Romans 8. එලෙසම අපේ දුර්වලතාවයට ආත්මයන් වහන්සේ අපට උපකාර කරයි. අපේ යාඥා කළ යුත්තේ කුමක්දයි අපි නොදනිමු. නමුත් ආත්මයන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් මැදිහත් වනසේක. හalleluya. කියවන පුතේක. 8:26. එලෙසම ආත්මයන් වහන්සේ අපගේ දුර්වලකම් වලදී උපකාර කරනසේක. මග්නිසාද යුතු ලෙස යාඥා කරන්ට අපි නොදනිමු. නමුත් ආත්මයන් වහන්සේම කිය නොහැකි කෙදිරිකම් වලින් අප උදෙසා මැදහත්කම් කරනසේක. ඒ ආත්මයන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස සුද්ධ වාක්‍යයන් උදෙසා මැදහත්කම් කරන බැවින් සිත් විමසන තැනන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අදහස කුමක්දයි දන්නාසේක. Romans chapter 8 verse 26 and 27. In the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. And He who searches our hearts and knows the minds of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. රෝම 15 පෙළගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා අපිට යාඥා කරන්න දන්නේ නැහැ. අපි දුර්වලකමේ ඉන්නවා. සුදාන්තයන් වහන්සේ අපිව පොළඹවනවා. අපිට උගන්වනවා යාඥා කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. In Romans it says that we do not know how to pray, but the Holy Spirit is the one who intercedes and He prays in behalf of you and me. උන්වහන්සේ පොළඹවන විතරක් නෙමෙයි. අපි ඇතුළේ ඉඳගෙන
කිදිරි ගන්නවලු. Holy Spirit is saying that we are not praying, we are just mourning. ඇයි ඒ කිදිරි ගන්නෙ? Why do we mourn? කිදිරි දැකලා තියෙනවද ඔබගේ ගෙදර අම්මා කිදිරි ගන්න? How many of you had seen in your house your mother is අම්මා කිදිරි ගන්නවා නේද අපි ඉස්සර? She's mumbling. අම්මගේ වැඩේ කිදිරි ගන්නවා කිදිරි ගන්නවා කිදිරි ගන්නවා කිය දරුවෝ කියන්නේ The නැද්ද? mother is always she's mumbling and she's ඇයි murmuring. එහෙම කියන්නේ? Why do they? එයා හැමතිස්සෙම කියනවා මේක කරන්න මේක මේ විදිහට කරන්න එපා මේ විදිහට යන්න මේ විදිහට නේද අපි කියන්නේ ඒකට කෙන්දිරි ගන්නවා කියලා. Because we see the parents, they always they admonish us, don't do this. මෙතන and කියනවා don't do this. සුදාත්මයන් වහන්සේ අපි දුරට ආවට පස්සේ උන්වහන්සේ කෙන්දිරි ගන්නවා රැඳෙලා මේ විදිහට කරපන් පුතේ මේ විදිහට ඵලය පුතේ මේ විදිහට ආරක්ෂා කරපන් මේ විදිහේ ගමනක් ඔබ යන්න ඕනේ කියලා. Because Holy Spirit is within us, He always admonishes us and He shows us with the way we should go. මට පුළුවන් දැන් පැය එකයි කාලෙක විතර ගෙදර මේ පද ටික දීලා ඔබ අයින් කරලා දාන්න. අයින් කරන්න කියන්නේ යමලා දාන්න පුළුවන්. I can send you off now, just giving you the Bible verses while I'm going at home. ඔබ මේ පදේ කිව්වා කියලා ඔබට එන්නේ නැහැ මේ විතර ඔබ. But if you read this word alone, you will never get the revelation of Actually, this word. සුදාත්මයන් වහන්සේ ඔබ පොළොවනවලු. Holy Spirit is living within you and is making you to understand. එහෙම වෙනවද නැද්ද? Is it happening? එහෙම වෙනවා. අද අපි මොකද කරලා තියෙන්නේ? What we do, මානසික ක්‍රියාව සුදාත්මයන් මානසික ක්‍රියාව යටපත් කරනවා. we always fulfill the fleshly ඔබ needs. මා හැම කෙනෙක්ම මෙතන අපි ඉන්නවා. You and me, each and every one of us. පැහැදිලිද මම කියන්නේ? Do you understand what I අපි say? සුදාත්මයන් වහන්සේට අපි තැන දෙනවා නම් If we give room for the Holy අද Spirit, බලුකෙක් වෙලා ඉන්න ඔබ you may be a dog today. අද ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති ඔබව සිංහෙක් කරන්න. God wants to change you හalleluya. into a ස්වාමීන් lion. වහන්සේ කැමති ඔබව සිංහෙක් කරන්න. God wants to change you as a lion. අපි රෝම 15:32ත් අපි කියවලා අපි ඉවර කරමු. සහෝදරයනි යුදෙහි සිටින අකීකරුවන්ගෙන් මා ගලවනු ලබන ලෙසත් යෙරුසලම උදෙසා මා කරන උපස්ථානය ශුද්ධ වාක්‍යයට ප්‍රසන්න වන ලෙසත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරුණු කොටගෙන සතුටින් නුඹලා ළඟට ඇවිත් නුඹලා සමග නිමාඩු ලබන ලෙසත් නුඹලා මා උදෙසා දෙවියන් වහන්සේට කරන නුඹලාගේ යාඥාවලදී මා සමග බලවත් ලෙස වීර්ය කරන හැටියට අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසාද ආත්මයන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය නිසාද නුඹලාගේ නිල්ලමි. ඉදින් සමාදානයේ දෙවියන් වහන්සේ. Romans chapter 15 verse 30 to 31. I urge you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggles by praying to God for me. I pray that I may be rescued from the unbelievers in Judea and that my service in Jerusalem may be acceptable to the saints there. ඔබ මොකද දන්නවද මේ යේසුස් වහන්සේව අකීකරු වෙච්ච මිනිස්සුන්ට එක තාම ඔබගේ සම්බන්ධතාවය තියෙන්නේ. If you have fellowship with the people who disobey God, ඒක තියෙන හේතුව තමයි සුදාත්මයන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක සම්බන්ධතාවය අතර කරලා තියෙනවා. if you are having fellowship with the people who disobey God, which means you had been drawn out of the Holy Spirit. සුදාත්මයන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක සම්බන්ධතාවය තියාගෙන ඉන්නවා නම් If the Holy Spirit has connection with you, මේ අකීකරු වෙච්ච මිනිස්සුන්ට එක්ක ඔබගේ සම්බන්ධතාවය තියෙන්නේ නැහැ. you will not have fellowship with the people who disobey God. පාවුතුමා කියන යුදේශයෙන් අකීකරුවන්ගෙන් මා ගලවන ලෙස Paul is saying those people are living in Judea who disobey God. යෙරුසලම උදෙසා මා කරන උපස්ථාන සුද්ධවන්තයන්ට ප්‍රසන්න වෙන ලෙස And the prayers or the thing service what I do for the Jerusalem, it will be accept to the saints. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න මම නුඹලා ළඟට එනවා. And he's saying, I'm coming to do the will of God in your lives. අද දෙවියන් වහන්සේ අකීකරු වෙච්ච මිනිස්සුන්ට එක්ක අපි කොච්චර සම්බන්ධතාවය පවත්වනවා. How many the people who have been disobeyed God, we always have fellowship with them. පැහැදිලිද මම කියන එක? හේතුව තමයි Because මේ අපි සුදාත්මයන් වහන්සේට අපේ ජීවිතය අපිට දීලා නැහැ. because we don't give room for the Holy අද Spirit to ඔබගේ work. වැඩය ගැන සුද්ධවන්තයෝ ප්‍රසන්න වෙනවද? Do you think the saints they are rejoicing over your lives? හalleluya. ඔබගේ වැඩය ගැන සුද්ධවන්තයෝ ප්‍රසන්න වෙනවා. Do you think the believers or the saints they are happy? සුද්ධවන්තය කියන්නේ සාන්ත අන්තෝනිය මුනින්ද්‍රයා
නැත්නම් සාන්ත දුෂේ මුන්ද ඒගොල්ලෝ මැරිලා ඉවරයි. Saints means not Saint Anthony or the ඒගොල්ලෝ others. පොළවේ ජීවත් වෙනකන් සුද්ධවන්තයෝ. Until they lived in this world, they are holy. අද කවුද සුද්ධවන්තයෝ? Do you know who is a saint today? දෙවියන් වහන්සේ තුලට ඇවිල්ලා The people who came to Christ, පවිත්‍ර වෙච්ච those who have ඔබ been. මා තමයි සුද්ධවන්තයෝ. හalleluya. ඔබ මා තමයි සුද්ධවන්තයෝ. ඔබ වෙනත් සුද්ධවන්තයෙක් හොයාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හalleluya. අර අය මේ පොළවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ තුල උද සේවයක් කරා. Today the saints in this world, it is you and me. You don't have to go and find saints. මේක තමයි අද මනුෂ්‍යයට පෙන්නලා දෙන්නේ නැති තැන. This is the part that people cannot see. පාවුලතුමා කියන මම කරන සේවය ගැන සුද්ධවන්තයෝ ප්‍රීති වෙන පිණිස. Paul is saying the service what I go do to God, pray for the saints to be acceptable. සුද්ධවන්තයෝ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඇදහිලිවන්තයෙක්. Saints means the believers of Christ. ඇදහිලිවන්තය කියන්නේ ඔය ආමෙන් කියපු ඔබමාට. Believers means those who said Amen, it is you and me. හalleluya. Amen. අද සුද්ධවන්තය කියන්නේ ඔබටමට. The saints today, it is you and me. පැහැදිලිද? නැරිච්ච මිනිස්සුන්ට නෙවෙයි සුද්ධවන්තයෙක් කියලා We කියන්නේ. don't say saints those who had been died. එයා මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන එයා සුද්ධවන්තයෙක් කියලා ඉඳලා Why they එයා දෙවියන් වහන්සේ තුලට ගියා. they lived a holy life and they died and they දැන් went සුද්ධවන්ත down. ක්‍රියාව කරන්න ඕනේ ඔබමා. Then now the saints, it's you and me. We have to be අද saints. මේ පොළොවේ මොනවද වෙන්නේ? සුද්ධවන්ත ක්‍රියාව ඔබමා කරනවා වෙනුවට ඔබ සුද්ධවන්ත නමස්කාරය කරනවා. What is happening in this world today? ඒක පළවෙනි කාරණය. පැහැදිලිද මං කියන එක? Do you understand? අපි අද සුද්ධවන්ත ක්‍රියාව අපි කරන්න ඕනේ. We must do the acceptable service. අපිට ඒක අපහසුයි. It is so hard for us. ඒක කරන්න ගියාම අපේ ගොඩක් ඇඟේ අත ගලවලා දාන්න වෙනවා, කකුල ගලවලා දාන්න වෙනවා, ඇස් දෙක ගලවලා දාන්න වෙනවා, දිව ගලවලා දාන්න වෙනවා. අන්තිමට අපි මමියක් වගේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. To do the will of God, the acceptable service, we have to remove our eyes and remove our parts of our body. අපිට පහසු දෙයක් තියෙනවා. There is easy peasy things for us. සුද්ධවන්තයන්ට ගිහලා ඊට පන්දමක් පත්තු කරනවා. We can just go and just light up a සුද්ධවන්තයන්ට ගිහලා candle. මල් මාලයක් දානවා. We will go and just put a සුද්ධවන්තයන්ට garland. ගිහලා පහනක් පත්තු කරනවා. We can light up a දැන් candle. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කතා කරේ සුද්ධ වූ ක්‍රියාව කරන්න. God has called us to do the sanctification work. අපි මේ සුද්ධ වූ ක්‍රියාව කරන්නේ නැතුව අපි කියන සුද්ධවන්තයන්ට නමස්කාර කරනවා. We are not living holy and we are going and just worshipping those people who have lived their life දැන් මේ holy. මහපොන් මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. After you hear all these things, just don't get upset with me. This I අද want you to සුද්ධාත්මයන් come to a point. මෙතෙන්ට කරලා ඉන්දෝලා තියෙන්නේ Holy Spirit brought you here and just made you see උගන්වන්න. to teach you. උගන්වන්න. To teach you. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Blessed be අපි the name of අනුගේ the Lord. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට අපි අත්පොරසන්න ආරම්භ Let's දෙවියන්. do it. Let's start for the Holy Spirit. Let's stand. හalleluya. Amen. හැම කෙනෙක් නැගිටමු. Let's කියන්න stand. ඔබගේ මුකේ Repeat it from අද your mouth. දවසේ Today, ඔක්කොමලා කියන්න. හැබැයි මට ඔය හැම කෙනෙක්ගේම කටහඬවල මම අඳුරනවා. I know all your voices. ඔබ හරියට මේ කටහඬ ඔබගේ මට ඇහුන්නේ නැත්නම් If I don't hear your voice properly, මම එක එක්කෙනා මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා කියවනවා. I'm going to bring you forward and I'm going to make you the ඇහුනද මම same. කියන එක? Do you understand what I say? තේරුණාද? ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ මැරිච්ච දෙවි කෙනෙක් එක්ක නෙමෙයි. You are not living with a God who died. ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ You are living. උන්වහන්සේ කියනවා මාගේ නාමයෙන් දෙන්නෙක්ව තුන්දෙනෙක් රැස් වෙනවද? God is saying, if there is 2 or 3 gather in my මම name, එතන ඉන්නවා. I will be in the midst of them. එහෙනම් මෙතන අපි දෙන්න තුන්දෙනෙකුට වැඩි රැස් වෙලා ඉන්නවා. So there are so many, more than 2 or 3 are එහෙනම් gathered දෙන්න here. තුන්දෙනෙක් රැස් වෙන තැන මම එතන ඉන්නවා නම් If God is saying, if the 2 or 3 where they gather, I will be there. එහෙනම් මෙතන උන්වහන්සේ මහත් ලෙස ඉන්න ඕන. So God is present here with a great මෙතන way. ඒ වගේ 10ක් මුස් රැස් වෙලා ඉන්නවා. We are here more than in 10% more than හalleluya. that. එහෙනම් අපි කතා කරන දේ Then what we say, අපි කියන දේ what we say and what we do, those people who hear, එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන. that is one person who heard. That is Holy Spirit. උන්වහන්සේ මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. All the things what we said and what we have heard, Holy Spirit is present here and He knows. අපි හැම කෙනෙක්ම කතා කරන්න යනවා. Let's all speak up. ඉස්සරම ආමෙන් කියන්න බලන්න ඔක්කොම. ආමෙන්. අයියෙන් කියන්න මට. හalleluya. හalleluya. අපි කතා සුදාත්මයන් වහන්සේ
අයියේ කියන්න පුතේ පිටිපස්සේ ඉන්න අයියේ කියන සුදාත්මයන් වහන්සේ අද දවසේ මාව මෙතෙන්ට ගෙනාවේ මට උගන්වන්නයි මට කතා කරන්නයි මගේ අඩුපාඩු කියලා දෙන්න මගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න මම අද දවසේ මගේ ජීවිතය සුදාත්මයන් වහන්සේට බාර කරනවා මගේ පරණ ජීවිතය මම තනිකරම අයින් කරලා මම අලුත් මිනිස්සු කෙනෙක් මෙතනින් පිටත් වෙනවා මම මේ අලුත්කම ලබන සතියේ ඉරිදා වෙනකම් ආරක්ෂා කරන්න ස්වාමිනී සුදාත්මයන් වහන්සේ මා තුල වඩිනවා මා තුල ස්ථිර වුණා මා තුල ප්‍රකාශ වුණා මට උගන්වුණා මට පිහිට වුණා මගේ ජීවිතය සුදාත්මනී මේ ආත්මය සුදාත්මනී ඔබට බාර කරනවා මට ආශිර්වාද නාසරත් යේසුස් වහන්සේ ආමෙන් හalleluya හalleluya සුදාත්මයන් වහන්සේට අපි ගීත ගාව ගන්න හalleluya කියන්නේ ස්වාමීනි අපි ආශාවෙන් මැස්තක වාගෙන යන කෙනෙක් මේ ආශා කරන්නේ උන්වහන්සේ කියන මහත් කෙනෙක් ගෑවෙන ඔබට උන්වහන්සේ ආශා කරන්න උගන්වනවා කියලා හalleluya ඇස්තක වාගෙන ආශා කරන්න මේ වෙලාවේ හalleluya මොකද අපි සතියේ එක දවසයි අපි උන්වහන්සේට දෙන්නේ ඒක අපි පැය දෙකක් පැය තුනක් පමණ කාලයක් තමයි අපි උන්වහන්සේට දෙන්නේ හalleluya ස්වාමීනි මේ වෙලාවේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි මාකට ප්‍රියා කරන්න මම ගොඩක් දුර ගියා ස්වාමීනි මගේ කාරණා උදෙසා මම බෞද්ධ වහන්සේගේ දේ අතහැරියා මගේ දෙවියන් වහන්සේ නමුත් ඔබ වහන්සේ අද දවසේ මට කතා කරේ මට තියෙන ආදරය නිසා මට තියෙන පුදුම ප්‍රේමය නිසා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න යනවා කතා කරන්න උන්වහන්සේ කතා කරන්න මේ වෙලාවේ උන්වහන්සේ ඔබ නිකන් ඉන්න එපා උන්වහන්සේ කැමති කතා කරන මනුස්සයන්ට උන්වහන්සේ කැමති උන්වහන්සේ තුළ විවෘත වෙන මනුස්සයන්ට වෙලා කතා කරන්න ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කතා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඔබ උන්වහන්සේ කතා කරන්න මේ වෙලාවේ ජේසුස් මට පෙන්නන්න වඩ මගේ දේවල් නිසා මම දවසේ ඉරකාරයෙක් වෙලා ස්වාමීනි මම අද දෙවියන් වහන්සේ මේ දේවල් මිදෙන්න කොහොමද අද නායකයෙක් වෙලා ඉන්නවා ස්වාමීනි මට උපකාර කරන්න ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මට පිහිට වෙන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් කතා කරන්න ස්වාමීනි සුදාත්මනි මඟ පෙන්නන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි වහන්සේ උපකාර කරන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ හස්තය ඔබ වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරන්න ඕරි වාශිකල බල ආයතන මරියන් දේවි ශකල බල හalleluya ස්වාමීනි අපට මහිමය වේවා ජේසුස් අපට ගෞරවය වේවා දෙවියන් වහන්සේ අපට මහිමය වේවා දාත්තේ ඔබට ගෞරව කරනවා ස්වාමීනි ප්‍රශංසා වේවා මගේ උපකාරය මගේ පිළිස Sudamini warinda Sudamini priya karanga sadara puda bedane Uberamadinnaga Sudamini warinda Sudamini warinda Sudamini priya karanga Sadavinda Uberamadinnaga Sudamini warinda Sudamini warinda Sudamini priya karanga Sadavinda Uberamadinnaga ස්වාමීන් වහන්සේ නැවත මතුල ක්‍රියා කරන දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි උන්වහන්සේ කියන කවදාකවත් ආදාරින්න නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ අවදාකට උන්වහන්සේගේ දරුවා ආදාරින්න නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ගායනා කරන්නේ වචන තේරුම් ගන්න ගායනා කරන්න ස්වාමීනි ඒ කරුණා මාත් එලෙසම තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් අතාරින්න උන්වහන්සේ හැම කෙනෙකුම ආදරය කරනවා
වඩින්න ශුලාපිනී වඩින්න ශුලාපිනී ක්‍රියා කරන්න සැබවින්ම ඔබ නඹරින්නක ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ අපි කොහොමද වහන්සේ ඇදලා ගන්න වෙලාවේ ස්වාමී අපි කොහොමද ජීවත් වුනේ අපි කොහොමද ක්‍රියා කරේ ස්වාමී අපි මොන විදිහේ කැපවීමක් කරාද එතන නැවත අපිව පිළිවන්න මම දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ යම්සලා ලෝකයා වහන්සේ විසින් ස්වාමිනේ අපිව ඔබ වහන්සේ දුරස් කරලා සුදාපිනිය වහන්සේ දුරස් කරලා දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ කිසිම දෙයක් කරා දෙවියන් වහන්සේ මගේ හිත ඇතුලේ මා කෙදිරියාවක් කියනවා ඔබ ස්වාමී වහන්සේගේ දේ කරන්න ඕනේ කියන තැන දෙවියනේ මේ වෙලාවේ අපි දුර ක්‍රියා කරන්න ස්වාමිනේ මේ වෙලාවේ ක්‍රියා කරන්න ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ පුදුම ආදරය ඒ පුදුම කරුණාව මා දුර ක්‍රියා කරන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ මා දුර ක්‍රියා කරන්න අනුකම්පාවෙන් කියන්නේ මා දුර ක්‍රියා කරන්න බලේ ආග යේසුවේ නාමයෙන් මා දුර ක්‍රියා කරන්න ඕනි බල යේසුවේ නාමයෙන් මනුෂ්‍යයන්ට සුදාතර මාසයෙන් ක්‍රියා කරන්න බැරි මනුෂ්‍යයන් දින සියල්ම නපුරු අන්ධකාර බලයක නාසරේ යේසු වහන්සේගේ නාමයෙන් දැන් පාල බලයක් නිර්මාණය කරනවා යේසු වහන්සේගේ නාමයෙන් සුදාතර ක්‍රියා කරන්න නපුරු අන්ධකාර ආත්මවලට සමාන කරනවා
මොනවද කියන්නේ ඒකට? මේක ඔබට සමහරවිට ඒක හර්නියා එකක් වගේ තියෙනවා. ඔබට ඒක දැනෙනවා. මෙතන ඉන්නවා ඉස්සරහට එන්න නැත්නම් මේක අහගෙන ඉන්නවා නම් ඔබ එතෙක් අත තියාගන්න මේ වෙලාවේ. ඔබගේ කිලේ තුරටිය පල්ලෙහා කොටසේ ඔබට දැනෙනවා ඒක වේදනාවක් වගේ. ඒ වගේම ධනිෂ්‍ය අමාරු තියෙන කෙනා ධනිෂ්‍යට හැකි අත තියාගන්න වම් කකුලේ ධනිෂ්‍යේ ඒ ධනිෂ් කටුවට පල්ලෙහා ලොකු වේදනාවක් දැනෙනවා ඔබ ඇවිදින්න කරද්දී. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නුඹ ඒකට ආධාරකයක් දාගෙන ඇවිදින්න. නැත්නම් තව මාස දෙකක් යන ඉස්සෙල්ලා නුඹව ඒ ධනිෂ්‍ය නිසා නුඹ ඇවිදින්න බැරි තත්ත්වයකට යන්න යනවා. ඒක නිසා නුඹ ඒකට සපෝට් එකක් දාගෙන ඇවිදින්න කියනවා. මොකද ධනිෂ්‍ය ගොඩක් දුර වෙලා තියෙනවා කියනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති ඒ ධනිෂ්‍ය මේ වෙලාවේ අතගසන්න. විවාශී කලබල. හාලෙලූයා. ඔබට මහිමය වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න. තාත්තේ වහන්සේගේ හස්තයට වාර කරනවා. තාත්තේ වහන්සේ දවසේ ඔබ වහන්සේ අපේ ජීවිත වෙනස් කරා. ආමේන්. ඔබට මහිමය වේවා දෙවියන් වහන්සේ. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. හාලෙලූයා. උදේ වචනේ වාර කළා දවසේ දේවයේ වාර කළා ව්‍යාඛ්‍යාන කරන්න. හාලෙලූයා ස්වාමීනි. ඊළඟ සත්පාතුල පුරුෂත්වම පාලනය කරන මගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේ අද දවසේ දුන්නු කරුණාව නිසා අපට සුද්ධි කරන මගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේ අද දවසේ අප තුල කරා වූ මහත් දේ නිසා අපට සුද්ධි කරන මගේ පියාණනි සෝන ඔබ වහන්සේගේ දාසයාගෙන ওই වචන නිසා අපට සුද්ධි කරන මගේ පියාණනි සෝන ඔබ වහන්සේගේ අපේ කරනවා බිඳුනා විතෝට ඔබ වහන්සේ කතා කරපු නිසා සුද්ධි කරන මගේ පියාණනි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අප තුල නැවත වැඩපු නිසා සුද්ධි කරන මගේ පියාණනි සෝන ඔබ වහන්සේ අපේ ගිහිගියත් මගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේ නැවත අප තුල එන නිසා සුද්ධි කරන මගේ ශුද්ධාත්මයන් ඔබට සුද්ධි කරන මගේ රජුනේ ඔබ වහන්සේ සෝන ඔබ වහන්සේ අද දවසේ වචන ආපු සියලු සිතෝට ඔබ වහන්සේ කතා කරපු නිසා සුද්ධි කරන මගේ පියාණනි ශුද්ධාත්මයන් ඔබ වහන්සේ ජීවිතක් වගේ මගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරන නිසා සුද්ධි කරන මගේ පියාණනි සෝන ඔබ වහන්සේ මේ වචන සෝන අද දවසේ නෙමෙයි මගේ පියාණනි මතු ආත්මත් ඔබ වහන්සේ මේ වචන ගෙනියන නිසා සුද්ධි කරන මගේ රජුනේ ඔබට ප්‍රශංසා කරන මගේ පියාණනි සියලු දේව බාර කරන අපේ වෙන දීපදව මගේ ගැලුම් කරුණාසර යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් වගේ පියාණනි පියාණන් වහන්සේ කරුණාව පුදුර යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ශිලාඥාන වහන්සේගේ සහභාගීකම මඟ පෙන්වීම ඔබ සියල්ලන් සමග මතු සදාට අප සමගද පවතිනසේක්වා. ආමේන්. යන්න සාමයෙන් ප්‍රීතිය සමාදානයෙන් ගොස් ජීවත් වෙන්න. යේසු ඔබට ගොඩක් ආදරය කරනවා. යේසු පීඩ.